understanding. And thank you also all for joining this seminar. With this, I would like to request Dr. Parajuli, Dr. Meg Parajuli, President of NAPA, to welcome our participants and also to introduce the speaker, today's speaker, Secretary Sabnam Simakoti. Dr. Parajuli, please go ahead. Namaskar, सबैजनालाई. Thank you, Dr. Tiwari, for the opportunity to welcome the audience as well as introduce the speaker. Thank you, everyone, for joining. My name is Meghanath Parajuli. I was once associated with the IAS Rampur campus, but several years ago I left, and I am with Texas A&M University currently, working as cotton entomologist. For those of you, I think there may be few who may not know personally, I am the current president of NAPA. Its full form is Association of Nepalese Agricultural Professionals in Americas. This is a 400 plus member strong society, professional organization of all agriculture and allied sciences. The membership could be from all throughout the world, but currently majority of members are US, Canada, North America based, as well as Nepal based. So I urge everyone to visit napaamericas.org to familiarize yourself about NAPA, its mission, vision, and the kind of activities we are doing. Among those activities, webinar every month and a half, every 2 months that we organize is generally targeted to pick a topic that is timely, as well as its overarching topic, so that the larger membership will benefit. And ultimate goal is to perhaps understand the current agricultural natural resource issues in Nepal, so that NAPA can effectively contribute to our addressing the current issues. Today, this is my distinct honor to introduce 21st, I believe it's the 21st NAPA webinar speaker, Secretary Sabnam Simakoti. She is currently provincial secretary for Gandaki province. I have personally known her. I believe, if I'm not mistaken, I have not confirmed with her, but her dad is probably in the same discipline that I am in, if that is correct. So I have known her for a long, long time as another professional colleague's daughter, but I have not had any opportunity directly to interact with her until we began inviting her and kind of bringing her to familiarize about NAPA and so forth. And I have been personally very pleased with her devotion to agriculture and really her desire to contribute to NAPA. And I brought this to this group because when we didn't recognize that she was just moving from federal government position to provincial government as secretary, and she had not even really kind of immersed into her new position. At that time, we requested, and her answer was nothing but a resounding yes. But she was not even very familiar with her own position. That told us that, okay, she is so committed that she wanted to share with whatever she could in her in a short tenure in her current position. So we thank you, madam, for your willingness to share with your experience. Very briefly, for those of you who are not familiar with her background, she has been with Ministry of Agriculture and Agriculture and Livestock Development for a long, long time. Prior to her current position, she was chief for crop development and agro-business conservation, as well as program director for post-harvest management directorate. So she was already managing large organizations, large departmental agencies before she came to her current position.
During her tenure in those positions, she has been engaged in promoting food and nutrition security through promotion of local crop production and marketing and post-harvest management. She has been engaged in preparing various policy and strategic documents in the area of food and nutrition security, agribusiness promotion, and trade facilitation for agriculture. She has been, her keen interests are on policy research, especially in the area of food and nutrition security, trade and agribusiness, and has few publications to her credit. She holds master's degree in agriculture from Asian Institute of Technology, that is AIT, Thailand. And I'm trying to, give this information because we specifically asked her to touch on the policy type and inner working, the relationships of local and provincial agricultural institutions with central federal agriculture department, so that we NAPA members would know how we can possibly interact with the agricultural entities, agricultural interests at the levels below the federal government. That could be provincial level, regional level, or local level. So her expertise in looking toward, working toward policy level would really benefit for us today. So with that, again, I like to thank you, Madam Secretary Sivakoti, for accepting our request, and I like to welcome to present that seminar to our group. Thank you. Thank you, sir. I'll first share the screen and then start talking. Let us put on the presentation mode, please. Yes, I'm trying to see where it is. Lower right, Matsaki. Oh yeah, okay, good. Okay, very good. Okay. Well, good morning, everyone from Nepal. I'm very pleased to see some of my advisors and professors here, and after a long time, I'm connecting with them. Very happy to be here. Thank you, NAPA, for inviting me for this webinar, and I feel really honored because to get connected with the professionals from Nepalese professionals working in USA, and then all connecting with the Nepalese from here. This is a very good way that we can start the collaboration. म चाहिँ अलिकति मेरो presentation outline मा म जान्न चाहन्छु. As Dr. Meg Parajuli introduced, it's been 3 months now that I have joined province government as the provincial secretary. Prior to this, I was working in the federal ministry as the joint secretary there. र त्यो ट्रान्जिसन हुँदाखेरिको चाहिँ मैले the way we were working and we were thinking about how these agriculture, these different service delivery works and how it is now working when I'm at the implementation level is something which I'll be sharing about. So अलिकति म कन्टेक्स्टमा जान्छु थोरै चाहिँ what are the provisions under our constitutions about these different service delivery including agriculture, and then I'll touch upon the role of different government in service delivery in terms of agriculture, and what are the opportunities and challenges that we have been facing here. There's a lot of challenges, but yet there are a lot of opportunities as well. And then I'll go with some of way forward based on the experience, this 3 months experience, and working in both the federal and province government. And the last but not the least, but the possible collaboration with the professional organization like NAPA. So before I go on, I just want to set the context that as we all are aware, agriculture Nepalको कन्टेक्स्टमा primarily subsistence भए पनि, but it's gradually shifting to the commercialization. So that means it requires more investment, it requires more technology adoption, commercialization मा जाँदाखेरि. So that's the existing challenges here. अर्को चाहिँ हाम्रो agriculture productivity, if we talk about, this is very low among the, for most of the crops in the South Asian region. So now the challenge that we have been facing is how we increase our productivity through the adoption of technology, infrastructure supports, and various other support measures to the producers.
अनि अर्को सिनेरियो चाहिँ because we have our large share of GDP comes from the agriculture, but equally another large share comes from the remittance. र त्यो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि एउटा त it has contributed towards income of the communities and poverty reduction मा पनि त्यसले contribute गरेको छ. But at the same time त्यसको अरू इफेक्ट भनेको चाहिँ there is a feminization, growing feminization of agriculture. Again, that demands a different technology or the different approaches that we work with the community, because there are more women now engaged than the past. र सँगसँगै there's a lot of abandoned land. अहिले हामीले हेर्यो भने एकदम बाँझो जग्गा भनेर भन्छौँ. अहिले स्ट्याटिस्टिक्स एकदम हार्डकोर स्ट्याटिस्टिक्स यसको कलेक्सन त गरिसकेका छैन, तर पनि अराउन्ड 20-25% चाहिँ हिल एरियामा हेर्ने हो भने चाहिँ अराउन्ड 30% ल्यान्ड चाहिँ रिमेन्स फ्यालो, जुन चाहिँ which was earlier being cultivated. भनेपछि त्यो एउटा समस्या देखिया छ भने सँगसँगै यो रेमिटेन्स इन्कम सँगै र यो ग्लोबलाइजेसन सँगै there's a lot of changes in the food system मा चेन्ज भएको छ. The way we produce our food, the engagement of different actors, and also the demand of the kind of food. That means producerहरूले पनि त्यो changing demand-लाई हेरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्सनको टेक्नोलोजीहरू जस्तो अलिकति सेफर फुडहरूतिर अवेरनेसहरू बढ्ने कुराहरू छन्. एउटा अर्को चाहिँ द वे वी प्याकेज आवर फुड, द वे वी मार्केट आवर फुड, त्यो कुराहरू पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ दिस इज हाउ द फार्मर्स हेज टु वर्क. र सँगसँगै हामीसँग अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ एउटा नेचुरल क्यालामिटीको लागि हामी एकदम भल्नेबल कन्ट्रीमै पर्छौँ र त्यसमध्येमा क्लाइमेट चेन्ज भल्नेबिलिटीमा हेर्ने हो भने 4th पर्ने रहेछ वर्ल्डमा. हामी 4th छौँ ऱ्याङ्कमा, जबकि फ्लडमा हेर्ने हो भने 13th चाहिँ हाम्रो फ्लडमा देखिएको छ. भनेपछि यो च्यालेन्जहरू एक्जिस्टिङ एउटा हामीको यो कन्टेक्स्ट छ, हामी सबै अवेर भएको कन्टेक्स्ट नै हो यो. र अर्को यो सँगसँगै एक्सटर्नल सक्सहरू, खास गरी प्राइस सक्सहरू हामी पटक पटक देख्छौँ. जस्तो म यो गण्डकी प्रोभिन्समा काम गर्छु, यहाँको कार्डामम अलैँची पनि यहाँबाट एकदम एक्सपोर्ट हुने प्रडक्टमै पर्छ. त्यो कार्डामममा चाहिँ एकदम प्राइस फ्लक्चुएसन चाहिँ देखिन्छ. भनेपछि फार्मरहरू दे आर नट स्योर अबाउट वाट प्राइस दे विल गेट फर देयर प्रोड्युस, किनकि ग्लोबली प्राइस डिटरमाइन भइरहेको हुन्छ, ग्लोबल मार्केटले डिसाइड गर्छ. त्यसले गर्दा देयर इज अ लट अफ अननोन अमङ द प्रोड्युसर्स. त्यो खालको छ भने अर्को मार्केट अरू किसिमका मार्केट अनसर्टेनिटीहरू, प्राइसका कुरा, मार्केट डेस्टिनेसनका कुरा छन्. र पछिल्लो समयमा आएर हामीले जुन पेन्डेमिकको अनुभव गऱ्यौँ, द्याट इटसेल्फ इज त्यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको पनि छ, द्याट हाउ द सर्भिस डेलिभरी अर हाउ द गभर्मेन्ट सुड रिच टु द पिपल इन दिस काइन्ड अफ क्राइसिस. अनि सँगसँगै अर्को नयाँ पेस्ट एन्ड इमर्जेन्सहरू पनि, पेस्ट र डिजिजहरू पनि इमर्ज हुँदैछ. बिकज वी एक्सपिरियन्स द इन्भेजन अफ लोकस्ट ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक. अल्दो लोकस्ट वाज इट्स नट अ न्यू पेस्ट इटसेल्फ, तर द वे when it entered the country, there are a lot of unknown among the technicians and among the government on how to respond to it. So त्यसैले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कुन गभर्मेन्टले चाहिँ कुन काम गर्ने भन्ने कुराहरू र कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही कन्फ्युजनहरू चाहिँ भयो अहिले. त्यस्तै अहिले लम्पी स्किन डिजिज भन्ने लाइभ स्टकमा देखिएको छ. यो चाहिँ इमर्ज भइसकेको छ. यो गण्डकी प्रोभिन्समा पनि धेरै ठाउँमा देखिएको छ भने नेपालको पनि अरू पार्टमा देखिएको छ. सो अगेन वेन दिस काइन्ड अफ न्यू डिजिजहरू इमर्ज हुँदाखेरि चाहिँ हाउ वी रिस्पोन्ड, how we diagnose or how we identify भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै यो गभर्मेन्टमा कहाँबाट कसरी कहिले भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ छ अहिले फिल भएको छ. दिस इज द कन्टेक्स्ट अगेन. अर्को हाम्रो अब एग्रिकल्चर ट्रेड डेफिसिट छँदैछ बिकज अफ द लो क्वालिटी, हाम्रो कम्पिटिटिभनेस छैन, भोल्युम एन्ड स्किलको कुराहरू छ भने अब कुनै अरू कन्ट्रीले कुनै खालको ट्रेड पोलिसी, दे एडप्ट एनी काइन्ड अफ ट्रेड पोलिसिज अर द प्राइस पोलिसिज, द्याट हेज अ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट अन द प्रोड्युसर्स हियर. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हाम्रो एउटा कन्टेक्स्ट छ. भने अहिले करेन्ट सिनेरियोमा डिजिटलाइजेसनको चाहिँ एउटा फास्ट पेसमा ग्रो अप भइरहेको छ. मेनी प्राइभेट सेक्टर्स आर कमिङ विथ द इनोभेटिभ प्रोडक्ट एन्ड अल्सो द गभर्मेन्ट आर वर्किङ टुवर्ड्स इट. But at the same time, we all have realized that there's an inadequate number of extension workers, be it in the federal government. There's a large federal government, comparatively, we have a larger pool of technicians. When we come to the province and local government, the number of extension workers currently are vacant, large vacancy there. र जति पनि काम गरिराख्नु भएको छ, स्पेसली अन्त लोकल गभर्मेन्टमा काम गर्ने टेक्निसियन साथीहरूको चाहिँ उहाँहरूको क्वालिफिकेसन स्किलहरूको चाहिँ अलिकति उहाँहरूको पुगेको छैन भनौँ न. जुन लेभलमा उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, द्याट इज नट एडेक्वेट टु क्याटर टु द काइन्ड अफ सर्भिसेस द्याट आवर फार्मर्स अर आवर एन्टरप्रेन्योर्स आर एक्सपेक्टिङ. सो under these contexts that now the 3 tiers of the government have to work. The context यस्तै हुँदाखेरि पनि पहिला एउटा हाम्रो युनिटरी सिस्टममा हुँदाखेरि देयर वाज जुन खालको हाम्रो चेन अफ कमान्डहरू थियो, द वे हाम्रो एउटा लिङ्केजहरू थियो,
त्यो हुँदाखेरि यही कन्टेक्स्टमा पनि द वे वी कुड कम्युनिकेट फास्टर टु द लोकल हाम्रो लोवर युनिटसम्म काम कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने कुराहरू रेस्पोन्ड गर्न सक्ने कुराहरू जति सजिलो थियो अहिले 3 सेपरेट गभर्मेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट इन अ वे हुँदाखेरि चाहिँ नि यही कन्टेक्स्टमा पनि काम गर्नलाई अलिकति च्यालेन्ज अलिकति अप्ठ्यारोहरू फिल भएको र अहिले केही कन्फ्लिक्टहरू भएको चाहिँ हामीले रियलाइजहरू गरिरहेछौँ र यही कन्टेक्स्टलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने अब यही कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने अब हाम्रो प्रोभिजन्समा डिफ्रेन्ट रोल्सहरू चाहिँ तिनटै सरकारले डिफाइन गराएको छ सो अब हाम्रो अहिले 753 लोकल गभर्मेन्ट 7 प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र 1 फेडरल गभर्मेन्ट गरेर हामीसँग त्यो सङ्ख्यामा हुँदाखेरि फेडरल गभर्मेन्टलाई एक्सक्लुसिभ राइट भनेर अबाउट 35 राइट्स that are with the federal government. Similarly, province they have 21 exclusive right and local government they have 22 exclusive right. But at the same time, the federal and provincial they have 25 concurrent rights. The way they are given the powers. भने तीनवटै सरकारले चाहिँ 15 वटा कन्कुरेन्ट पावरहरू चाहिँ फेरि तीनटै सरकारसँग छ भनेपछि यो हामीसँग यो कारणले गर्दाखेरि हैन आफ्नो फेडरल आफ्नो एउटा डिफाइन हुनेको फेडरल प्रोभिन्स र लोकल गभर्मेन्टको जुरिडिक्सन हुँदै पनि यो कन्कुरेन्ट पावर बिट्विन द फेडरल एन्ड प्रोभिन्स गभर्मेन्ट एन्ड बिट्विन द अल 3 गभर्मेन्टले गर्दाखेरि के देखाएको छ भने the principle of cooperation, coexistence and coordination as envisaged in the constitution त्यो चाहिँ अहिले कसरी इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ there is a lot of confusion lot of conflict between who does what or हाम्रो jurisdiction कहाँ हो भन्ने कुराहरुमा छ त्यसले डिस्प्युटहरु कुराहरु छ भने सँगसँगै चाहिँ there is a lot of duplication among what we are doing यो चाहिँ अहिलेको लागि सबभन्दा ठूलो एग्रिकल्चर सर्भिस डेलिभरीको पार्टमा पनि एउटा ठूलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो द वे द कन्स्टिट्युसन हैज डिफाइन्ड आवर रोल्स एन्ड द वे वी आर इम्प्लिमेन्टिङ इट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कन्फ्युजनहरु भएको चाहिँ फिल हामीलाई अहिले भएको छ यो चाहिँ प्रोभिजन छ अब यही प्रोभिजन्सले हामीले यदि हेर्ने हो भने जस्तो एक्सक्लुसिभ पावर र कन्कुरेन्ट पावरहरुमा शेयर गरेको हेर्ने हो भने मैले सानो एक्जाम्पल मात्र यहाँ दिन खोजे हुन्छ लट अफ लिस्ट द एक्टिभिटी मैले गरेको छु जस्तो क्वारेन्टाइन इज द एक्सक्लुसिभ रोल अफ द फेडरल गभर्मेन्ट भनेपछि हामी ट्रेडमा हुने जति पनि गतिविधिहरु छौं अथवा हामी जति पनि इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डहरु सेट गर्छौं फर द प्रोडक्टहरुको लागि त्यो चाहिँ सेन्ट्रलले भइरहन्छ फेडरल गभर्मेन्टबाट गरिरहन्छ हुन्छ भने त्यसको रिफ्लेक्सन द कस्तो खालको प्रोडक्ट हामीले ट्रेडसँग रिलेटेड हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बाहिर पठाउने कुराहरुलाई लिएर चाहिँ कस्तो प्रोडक्ट हुनुपर्ने त्यसको हाम्रो अरु रिक्वायरमेन्टहरु फुलफिल गर्नुपर्ने कुराहरु अथवा हाम्रो इम्पोर्ट अफ सीड एन्ड अदर सिडलिङ्सहरुको कुराहरु इम्पोर्ट गर्दाको कुरा हो त्यो चाहिँ रेगुलेसनको पार्टमा फेडरलले काम गरे पनि त्यो फंक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ फार्म लेभलमा आइपुग्दाखेरिसम्म त्यो मेसेज र त्यो कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ र त्यो फार्म लेभलमा खास गरी लोकल गभर्नमेन्ट एट द फोर फ्रन्ट भनेपछि लोकल गभर्नमेन्टले काम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो चीजहरुलाई पनि रिलेट गरेर चाहिँ क्वालिटी अफ प्रोड्युसहरु निकाल्ने पनि जोड दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै यो च्यालेन्जहरु देखेको छ त्यस्तै हामीले प्रोभिन्सको मात्र हेर्ने हो भने लाइभस्टक एन्ड एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट भनेर प्रोभिन्सकोमा राखिएको छ अब लोकल गभर्नमेन्टलाई मात्र भनेर एक्सक्लुसिभ दिएको पनि एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेन्डरीमा एग्रो प्रोडक्ट्स म्यानेजमेन्टमा एनिमल हेल्थमा कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्टहरुमा अनि अपरेसन एन्ड कन्ट्रोल अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन भन्ने कुराहरु चाहिँ स्केड्युल 8 हैज डिफाइन्ड फर द लोकल गभर्नमेन्ट र फेरि हामी स्केड्युल 9 मा हेर्ने हो भने एग्रिकल्चर चाहिँ तीनैवटाको साझा अधिकार भने कन्कुरेन्ट पावरको रूपमा पनि दिएको छ भनेपछि यसलाई हामीले एउटा अनबन्डलिङ रिपोर्ट भनेर पछि त्यसमा त्यो यो स्केड्युललाई पनि फर्दर डिफाइन चाहिँ गरेको छ बट स्टिल देन देयर लट अफ कन्फ्युजन अमङ द गभर्नमेन्ट्स अब त्यस्तै इन्स्योरेन्स पोलिसीज हेर्ने भने पनि फेडरलले केही पोलिसी बनाउने कुराहरू फेडरलमा छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीसँग लोकल लेभलमा पनि पुगेको छ कोअपरेटिभ रेगुलेसन इज अनदर वेयर मेनी अफ द पोलिसीज आर formed by the federal government, but at the same time, the province governments are also allowed to make the relevant laws, and then also there is the regulation mechanism by the province government also. At the same time, that the cooperative institutions also regulated by the local government. भनेपछि हामी अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा हामी मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट एग्रिकल्चर एन्ड कोअपरेटिभ तीनटै हेर्छौं यो प्रोभिन्स लेभलमा भनेपछि यो तीनटै फंक्सनहरुमा चाहिँ काहीँ न काहीँ अलिकति डुप्लिकेसनका कुराहरु यो चाहिँ छ जस्तो अब लोकल गभर्नमेन्टमा हामी इरिगेसनको कुरा चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टमा राखेको छ स्मल इरिगेसनहरु भन्नमा यो ठूलो खालको स्ट्रक्चरहरु त हाम्रो भौतिक मन्त्रालय हैन द मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङले गरे पनि इरिगेसनको स्मल इरिगेसनहरु दे आर विथ द लोकल गभर्नमेन्ट व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एग्रिकल्चर तर यो चाहिँ फेरि अहिले प्रोभिन्सहरुले पनि सँगसँगै दुईटै कामहरु प्यारलली लगिरहेको छ यो जस्ट टु गिभ यु एन एक्जाम्पल
Similarly, अघि मैले कुरा गरेँ when there is a new pest disease emergence or some natural calamities or climate change impactहरू भयो भने त्यसले चाहिँ कसरी त्यो respond गर्ने कुरामा लिएर federal or province governmentले they have the early preparedness for the rescue, relief and rehabilitation from natural and man-made calamities भनेर यो क्लजमा राखेको छ भने disaster management itself comes under the purview of all the three government. त्यसले गर्दा एउटा अहिले पनि हाम्रो एक्जाम्पल कस्तो छ भने काहीँ डिजास्टर भएको छ र त्यसले असर परेको छ फार्मल्यान्डमा अथवा हाम्रो फार्मरहरूलाई अफेक्ट भएको छ भने चाहिँ त्यो रिस्पोन्ड गर्दाखेरि त्यो रिस्पोन्ड गर्ने क्यापासिटी रिसोर्सेस र रेस्पोन्सिबिलिटी कसको भन्ने चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजनहरू नै छ हामीहरूमा त्यसले गर्दा वी ट्राई टु support the farmers in 3 different ways र त्यसले गर्दाखेरि फार्मर्सहरू अथवा जो अफेक्टेड भनौँ न भिक्टिम छ इट्स समटाइम डिफिकल्ट फर भिक्टिम टु गेट द रिलिफ एन्ड रिस्पोन्स अन टाइमली नहुने कुरा पनि एउटा देखिएको छ त्यस्तै अरू स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा छ एउटा एकदम हाम्रो अहिले क्राइसिस भनेको चाहिँ द अपडेटिङ आवर करेन्ट एग्रिकल्चर स्ट्याटिस्टिक्स द्याट वी हेभ बिन मिसिङ ड्युरिङ द आवर when there was one government system there was a regular channel for getting the information the collecting the statistics and analyzing them but now since this challenge is this system doesn't exist so it's very difficult to update our statistics regular update of our statistics so statistics like national importance का statistics हरु खास गरी CBS ले हाम्रो फेडरल गभर्नमेन्टले गरिरहेको हुन्छ भने अरु लोकल स्ट्याटिस्टिक्स हरु चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टले पनि कलेक्ट गर्न सक्ने छ भन्ने चाहिँ यो प्रोभिजन्सहरु छ भने सँगसँगै प्रोभिन्सको स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ प्रोभिन्स गभर्नमेन्टले पनि कलेक्ट गर्न सक्ने भन्ने खालको प्रोभिजन्सहरु छ अब यही कन्टेक्स्टमा यसैलाई मैले अलिकति पिक्चरली देखाउन खोज्दाखेरि अब फेडरलमा हेर्ने हो भने when we are talking about the agriculture sector Ministry of Agriculture and Livestock Development the key ministry भयो र त्यस अन्तर्गत हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एन्ड डिपार्टमेन्ट अफ लाइभस्टक छ त्यसैगरी डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ तीनवटा डिपार्टमेन्ट छ भने MOLD सँगै हामीसँग नार्क एउटा अटोनोमस अर्गनाइजेसनको रूपमा रिसर्च युनिट पनि छ नार्क एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल भनेर छ मेजर मैले त्यसभन्दा तलमा गइन तर फेडरल गभर्नमेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चरको चाहिँ डाइरेक्ट फेडरल अथवा लोकल लेभलसम्म कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ थ्रु देयर सम अफ द फार्म्स त्यहाँ केही फार्म्सहरू छन् जुन दे आर लोकेटेड इन द प्रोभिन्सेस र केही प्रोग्राम्सहरू छन् जस्तो प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्टहरू अथवा अन्य खालको प्रोजेक्टहरू प्रोग्रामहरूमा चाहिँ लोकल लेभलसम्म गएको छ तर इन्स्टिट्युसनल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अभियसली लोकल लेभलसम्म हुँदैन हुने कुरा पनि भएन त्यस्तै अब प्रोभिन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ देयर इज अ मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट एग्रिकल्चर एन्ड कोअपरेटिभ्स त्यस अन्तर्गत दुईवटा निर्देशनालयहरू भनेर छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट डाइरेक्टरेट र लाइभस्टक एन्ड फिसरिज डेभलपमेन्ट भनेर दुईवटा हामीसँग डाइरेक्टरेटहरू छ र त्यस अन्तर्गतमा फेरि हामीसँग थुप्रै एग्रिकल्चर नलेज सेन्टर र भेटनरी हस्पिटल एन्ड लाइभस्टक सेन्टर भनेर एक्सपर्ट सेन्टर भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ दुईवटा डिस्ट्रिक्टहरुमा पनि छ अब यो दिस डिस्ट्रिक्ट्सहरु पनि जस्तो पहिलाको यिनीहरु चाहिँ दे आर सिमिलर टु काइन्ड अफ डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिस एन्ड द डिस्ट्रिक्ट लाइभस्टक डेभलपमेन्ट सर्भिसेस पहिलाको जुन खालको स्ट्रक्चर थियो मोरलेस त्यसैको ढंगमा चाहिँ यी नयाँ अफिसहरु चाहिँ छन् यिनीहरुको सर्भिस र अलिकति स्पेशलाइज सर्भिस दिने हिसाबले चाहिँ दुईटा जिल्लाहरुमा चाहिँ यो अफिसहरुको प्रोभिजन छ तर सबै जिल्लामा छैन काहीँ चाहिँ एउटा जिल्लाले दुईटा जिल्लालाई हेर्ने भनेर पनि राखेको अवस्था छ भने यो कारणले धेरै एउटा जिल्लामा त्यसको प्रेजेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि द च्यालेन्ज फर द फार्मर्स अफ द बेनिफिशियरिज टु एक्सेस द सर्भिस भनेको त्यो एउटा समस्या देखिया छ भने अहिले चाहिँ बिस्तारै सबै प्रोभिन्स मिनिस्ट्रीहरुमा र प्रोभिन्स गभर्नमेन्टमा पनि के रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ भने यो खालको सर्भिसेसहरु चाहिँ अलिकति फार्मर्सको नजिक पुग्नु पर्छ भनेर जिल्लाहरुमा जुन डिस्ट्रिक्टमा देयर इज नो अफिसेस अहिले थपिरहेको अवस्था पनि छ र इभन इन द गण्डकी प्रोभिन्स अहिले हामीले करेन्टली जस्ट 1 month back we have decided that there should be all the offices should be open in the respective district so that the farmers can get the better service भनेर छ भने सँगसँगै हामीसँग कोअपरेटिभको काम गर्यो भने कोअपरेटिभ रजिस्टरको अफिसहरु छ we have other farms and training center laboratories छन् भने नार्कबाट नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलको पनि अहिले पहिलाको उहाँहरुको जुन क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु थियो भने त्यसबाट अहिले उहाँले चाहिँ त्यसलाई प्रोभिन्शियल रिसर्च डाइरेक्टरेटको रूपमा दे हेभ ट्रान्सफर्म देम सो बिकज अफ दैट वी हेभ the way we can now collaborate more with the regional directorate of the research wings र म्युनिसिपालिटीमा जस्तो मैले एउटा सानो पिक्चर राखेको छु यो पनि एउटा नार्क प्रविधि गाउँ भनेर अस्ति मात्र हामीले एउटा उद्घाटन गरेको छ नार्कको साथीहरुले उद्घाटन गर्नु भएको छ यो र यसमा चाहिँ इभन द रिसर्च युनिट नाउ इज ट्राइङ टु वर्क क्लोजली विथ द लोकल लेभल इन डेमोन्स्ट्रेटिङ द
बेटर एन्ड बेस्ट टेक्नोलोजिज। अब म्युनिसिपल लेटरमा हेर्ने हो भने हाम्रो एकदम गाह्रो चाहिँ अहिले इकोनोमिक एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट डिभिजन भनेर एउटा छ, आर्थिक सामाजिक विकास महाशाखा भनेर। त्यस अन्तर्गत चाहिँ त्यो स्मल युनिट अफ द एग्रिकल्चर र सर्भ गर्ने फार्मर एन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ उहाँहरूको छ। त्यसपछि देन वी हेभ एजुकेसन सेक्टर। अब त्यो एजुकेसन सेक्टरको चाहिँ फेरि तलसम्म हाम्रो एक्सटेन्डेड विङ भनेर यो तीनवटै प्रोभिन्सहरूमा छैन, डिफ्रेन्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू हामीसँग छ। उहाँहरूको प्रेजेन्स लोकेसनको एउटा हामीलाई एडभान्टेज पनि छ, केही हाम्रो युनिभर्सिटीको भने उहाँहरूको चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभल अथवा लोकल लेभल छ, उहाँहरूको प्रेजेन्स भनेर चाहिँ डाइरेक्टली भएको चाहिँ छैन। यो एउटा सिचुएसनमा हामीहरू छ। अब सँगसँगै फेरि हामीले अलिकति पोलिसीमा हेर्ने हो भने चाहिँ जुन बेलामा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजिज एप्रुभ भयो, at that time it has envisaged one of agriculture extension, decentralized agriculture extension system. त्यति बेला पनि रियलाइज चाहिँ के भएको थियो भने एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनको रिच र कभरेज चाहिँ एकदमै लो थियो। त्यति बेला पनि हामी पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला अब अराउन्ड 14-15% और एट द मोस्ट 20%सम्म चाहिँ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनमा हाम्रो फार्मर्सहरूको रिचमा चाहिँ हाम्रो पुगेको थियो, फर्मल सिस्टमबाट पुगेको थियो भने इन्फर्मली प्राइभेट सेक्टर र अदर मल्टिपल एक्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो जसबाट चाहिँ यो एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन चाहिँ भइरहेको थियो त्यति बेला पनि। तर त्यो बेलामा पनि इट वाज रियलाइज द्याट टु रिच टु द कम्युनिटी एडिएसले चाहिँ एउटा प्रपोज गरेको थियो, स्ट्राटेजिकली प्रपोज गरेको चाहिँ कम्युनिटी एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सेन्टर एट द इच वार्ड लेभल इन इच भिडिसी, भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी। त्यति बेलाको भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटीमा इट वाज प्रोभिजन द्याट एटलिस्ट टु बी अ कम्युनिटी एग्रिकल्चर सर्भिस सेन्टर। त्यो सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ एग्रिकल्चर लाइभस्टकको टेक्निसियन सँगसँगै सोसियल मोबिलाइजर पनि हुने र त्यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट युनिटको रूपमा केही सिड मनी चाहिँ गभर्मेन्टबाट त्यहाँ जाने र उहाँले अरू खालको रिसोर्सहरू उहाँले त्यहाँ जेनेरेट गर्न पनि सक्ने, अरू खालको एउटा कम्युनिटी सेन्टरको रूपमा सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न पनि सक्ने र उहाँलाई टेक्निकल ब्याकिङ चाहिँ थ्रु द एक्जिस्टिङ डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर अफिसेसहरूबाट गर्ने कुराहरू र त्यसलाई चाहिँ ओनरसिप चाहिँ मोर फ्रम द लोकल गभर्मेन्ट भनौँ त्यति बेलाको स्थानीय तहबाट चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एम्बिसियस गरिएको थियो त्यो बेलामा। बिकज एट द्याट टाइम वी हेड नट येट एन्टर्ड इन्टु दिस फेडरल सिस्टम। त्यो थियो भने त्यति बेलाको पनि एउटा रियलाइज चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सिस्टमको लागि चाहिँ क्यापासिटी बिल्ड गर्ने कुराहरू छ। एक्जिस्टिङ र प्लान्ड एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन स्टेसनहरू भनेको त्यति बेला फेडरल गभर्मेन्टले जसरी आउँछ त्यो अनुसारले भन्ने थियो भने उनीहरूलाई ब्याकस्टपिङ सर्भिसेस गर्ने कुरा र सँगसँगै फार्मरहरूलाई पनि जस्तो अहिले हाम्रो जति पनि अनुदानको प्रोग्रामहरू हामीले कन्डक्ट गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ नि गभर्मेन्ट डिसाइड्स अन यु नो वाट आर द थिङ्स द्याट द गभर्मेन्ट वान्ट टु सब्सिडाइज अन। सो इट करेन्टली इट इज नाउ अन द फर्टिलाइजर, सम अफ द सिड्स अनि अरू केही खालको पनि अरू ग्रान्टहरू प्रोभाइड गरिन्छ फर द मेकानाइजेसन एन्ड अदर सपोर्टहरूको लागि गरिन्थ्यो। तर फार्मर्स दे डु नट रियली हेभ अ चोइस द्याट वाट इज देयर यु नो वाट काइन्ड अफ सब्सिडी मेकानिजम दे वान्ट टु एनरोल इन भन्ने कुरा थिएन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा भाउचर सिस्टम मार्फतबाट फार्मर्सलाई पनि दे क्यान बेटर एक्सेस यु नो वाट प्राइभेटमा पनि जान सक्छन् उनीहरू अथवा पब्लिक सेक्टरमा पनि जान सक्छन् फर द एक्सटेन्सन सर्भिसेसहरू लिनलाई र प्रडक्टहरू लिनलाई भन्ने खालको चाहिँ एउटा इन्भेस्टेस गरिएको थियो। त्यो अनुसार के वी स्टार्टेड in with some projects in, for example, in Sinduli and Rautha districts, we started this CASEC. काहीँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्यो तर त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल जुन एसेन्सली द्याट वाज एस्टाब्लिश बट हेभ नट बिन एबल टु रन। र अहिले करेन्ट एग्रिकल्चर सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर जुन इफार्ट सपोर्टेड प्रोग्राम अहिले चलिरहेको छ सुर्खेतमा प्रोजेक्टमा, त्यो प्रोजेक्टमा पनि उहाँहरू चाहिँ यो पुसबाट यो क्यासेकलाई चाहिँ 5वटा वार्डमा म्युनिसिपालिटीको 5वटा वार्डमा चाहिँ पुसबाट स्टार्ट गर्ने फर द नेक्स्ट मन्थ भनेर दे आर प्लानिङ नाउ। भनेपछि एउटा चाहिँ त्यो अर्को पनि हामीले अल्टरनेटिभ वेहरू चाहिँ के हुनसक्छ टु रिच टु द यु नो टु द बेनिफिसियरी, क्लोजर टु द बेनिफिसियरीज एन्ड हाउ बेस्ट वी क्यान डेलिभर द सिस्टम भनेर सर्भिसेस भनेर चाहिँ यो खालको वर्कआउट चाहिँ भइ पनि रहेको छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अलिकति मेन अहिले इस्युजहरू च्यालेन्जहरू के देखाएको छ त अहिलेको यो डेलिभरीमा भन्दाखेरि एक्सटेन्सन सर्भिस प्लस अलिकति रेगुलेटरी फङ्सनको पनि कुरा गर्न चाहेँ मैले। अब अगाडि पनि मैले स्लाइडमा कुरा गरेँ यो पावर सेयरिङ बिट्विन द गभर्मेन्ट त छँदैछ, एउटा मेजर इस्यु भनेको चाहिँ अहिले त्यही नै छ। त्यो कन्फ्युजन भयो त्यो लागि र अहिले इन्टर गभर्मेन्टल कोअर्डिनेसन एक्ट भनेर यो पास भएको छ, यो चाहिँ सायद प्रमाणीकरण हुन चाहिँ बाँकी छ तर यो एक्ट चाहिँ अहिले अप्रुभ भइसकेको हुनाले त्यसले चाहिँ केही प्रोभिजनहरू गरेको छ जुन वी हेभ बिन लुकिङ फर दिस कोअर्डिनेसन एक्ट बिकज वाट एभर कोअर्डिनेसन मेकानिजम द्याट वी आर युटिलाइजिङ सो फार वे आर मोस्टली इन्फर्मल होइन। त्यो फेडरल गभर्मेन्ट अनुसारको चाहिँ त्यो एउटा अकाउन्टेबल एउटा डिफाइन्ड सिस्टम थिएन। वी हेभ बिन ट्राइङ टु कोअर्डिनेट विथ इच अदर तर यो एक्टले आएपछि चाहिँ देयर आर सर्टेन प्रोभिजन्स इट हेज मेड, आई कम टु द्याट लेटर। त्यो कारणले गर्दा अलिकति हामीलाई केही इस्युजहरू सेटल गर्नलाई अबका वर्षहरूमा चाहिँ अलिक सजिलो पनि हुन्छ होला बिकज फर्स्ट इयरमा इट वाज एस्टाब्लिसमेन्ट इयर फर द प्रोभिन्स गभर्मेन्ट स्पेसली
र सेकेन्ड इयरमा दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर लट अफ कन्फ्युजनहरू थियो र बट स्टिल बिकज अफ द पेन्डेमिक मेनी थिङ्स कुडन्ट बी डन बट दिस इज द थर्ड इयर वी आर इन दिस सिस्टम यसमा चाहिँ हामीले अलिकति यो कोअर्डिनेसन मेकानिजमहरू पनि फर्मलाइज हुँदै गयो लिगलाइज हुँदै गयो भने आई थिङ्क आउँदो दिनहरूमा चाहिँ वी क्यान स्टार्ट हेभ अ बेटर कोलाबोरेसन अब इस्यु च्यालेन्जको कुरा गर्दाखेरि कुराहरू हामीले गऱ्यौँ प्रेजेन्ट प्रोभिन्समा अथवा लोकल लेभलमा जुन खालको इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् तिनीहरू एडिक्वेट भएको नभएको कुराहरू देयर क्यापासिटीका कुराहरू छन् एन्ड देन देयर इज द ह्युमन रिसोर्स अभाइलेबिलिटीको कुराहरू छ हामीसँग नम्बरमा कुराहरू क्वालिटीका कुराहरू छन् अनि देयर सर्टेन लिगल प्रोभिजन्सका कुराहरू भयो भनेपछि एउटा अहिलेको मेन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स सर्टेज इन एग्रिकल्चर प्रोग्राम सपोर्ट गर्नको लागि इन द म्युनिसिपालिटिज एकदमै कम साथीहरू हुनुहुन्छ काम गर्नलाई एकदमै गाह्रो चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ अर्को चाहिँ यो जति काम गर्नुभएको छ साथीहरू उहाँको क्यापासिटी अफ दोज टेक्निसियन्स अन द प्लानिङ बजेटिङ अनि यो फर्मुलेटिङ गाइडलाइन्स सर्भिलेन्सका कुराहरू डाटा कलेक्सनका कुराहरूमा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जेस अर्को त्यो देखाएको छ उहाँलाई एउटा क्यापासिटी बिल्ड गर्ने कुराहरू र विथ देयर हेल्प हाउ वी कलेक्ट द डेटा एन्ड हाउ वी हेभ द रेगुलर सर्भिलेन्स सिस्टम इन प्लेस भने रेगुलेटरी फङ्सनका कुरामा पनि लिमिटेड रोल्स छ हाम्रो किनकि बिकज मोस्ट अफ दोज रेगुलेटरी फङ्सन्स दे आर गाइडेड बाई द फेडरल ल धेरै जस्तो हाम्रो प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ एग्रिकल्चरका रेगुलेसनका धेरै हाम्रो यो लिगल डकुमेन्ट्सहरू बनाएको छैनौँ कतिपय कुरामा चाहिँ प्रोभिन्स गभर्मेन्टले बनाएको फेडरल गभर्मेन्टले बनाएको लजहरूलाई नै उहाँहरूले अपडेट गर्ने कुराहरू त्यसलाई गर्नुभएको छ र त्यही लमा चाहिँ दे हेभ काइन्ड अफ हेभ अलाउड द रोल अफ द प्रोभिन्स एन्ड लोकल गभर्मेन्ट तर कतिको त्यसले क्याटर गर्छ यो प्रोभिन्समा काम गर्दाखेरिको त्यसले मात्र कतिको क्याटर गर्छ र दे कुड बी सम अदर इमर्जिङ एरियाहरू हुनसक्छ वेयर वी निड टु हेभ अ सेपरेट डिफ्रेन्ट रेगुलेटरी मेकानिजम्स पनि हुनुपर्छ त्यो कुराहरू पनि छ भने त्यो रेगुलेटरी फङ्सनको लागि चाहिँ जस्तो हामीले फुडका क्वालिटी रेगुलेसन गर्ने कुराहरू होस् अथवा यहाँका करेन्ट भेटनरी हस्पिटलहरूका कुराहरू होस् यहाँको फुडका स्ट्यान्डर्डहरू तोक्ने कुराहरू हो त्यसमा पनि हाम्रो क्यापासिटीहरू र हाउ बेस्ट वी डु द्याट विथ द लिमिटेड फेसिलिटिज हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिजहरू छैन भनेपछि त्यो कामहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ अहिले देखेको त्यो छ भने सँगसँगै कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेसन बिट्विन द गभर्मेन्ट पनि एउटा अहिले देखाएको छ जस्तो हाम्रो अनुभव के भयो भने बिकज द मिनिस्टर अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक डेभलपमेन्ट दे कम्युनिकेट विथ द डाइरेक्टली विथ द प्रोभिन्स विथ द लोकल गभर्मेन्ट एट मेनी टाइम्स कतिपय त्यहाँको पोलिसीलाई प्रोग्रामलाई ट्रान्सलेट गर्नलाई दे डाइरेक्टली कम्युनिकेट विथ द लोकल गभर्मेन्ट एन्ड प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट दे आर नट अवेर अफ इट भनेपछि के कम्युनिकेसन भएको छ सो द्याट हामीहरू त्यो अन बोर्डमा चाहिँ समटाइम्स प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट्स आर मिस्ड आउट यो चाहिँ जस्ट एन एक्जाम्पल यो चाहिँ अरू सेक्टरमा पनि बिकज द फेडरल गभर्मेन्ट डाइरेक्टली कम्युनिकेट विथ द लोकल गभर्मेन्ट एन्ड समटाइम्स द प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट दे आर लेफ्ट आउट त्यो चाहिँ त्यो फिल हुँदो रहेछ र त्यसले गर्दा पछि कार्यक्रमहरूलाई फलोअप गर्दा अथवा त्यसको चाहिँ प्रोग्रेसहरू के छ भन्ने कुरा मोनिटर गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ काइन्ड अफ ग्याप चाहिँ फिल भएको छ भने अर्को त मेन इस्युज भनेको चाहिँ अपरेसनल कस्ट अफ फेडरलिजमै हो यो त हामी सबैले पनि रियलाइज गरेका छौँ द्याट यसको अरू अपरेसन कस्टहरू बढी भएको कारणले गर्दा यो रिसोर्स एलोकेसन फर द डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइजहरू हुने अवस्था पनि रहेछ अहिले मेजर एक्टिभिटी हाम्रो स्टिल पनि अपरेसन एन्ड हाम्रो यो उपभोग खर्च भन्छ हाम्रो त्यसमा बढी जाँदो रहेछ तर त्यति हुँदा पनि जस्तो हाम्रो नेसनल बजेटमा हेर्ने हो भने अबाउट 3% लेस देन 3% अथवा एग्रिकल्चर सेक्टरमा नेसनल बजेटको चाहिँ सेयर हुन्छ भने अहिले हाम्रो प्रोभिन्सले एलोकेसन गरेको बजेट प्रोभिन्सको आफ्नो बजेट एलोकेसन गरेको हेर्दाखेरि 10% अराउन्ड 10% चाहिँ प्रोभिन्स यो एग्रिकल्चरमा गएको देखियो सबै प्रोभिन्सहरूमा एभरेजमा हेर्दाखेरि तर लोकल गभर्मेन्टमा हामी पुग्ने हो भने चाहिँ इट फल्स आउटसाइड द प्रायोरिटी अफ द म्युनिसिपालिटी एकदमै थोरै छ कुनै कुनै म्युनिसिपालिटिज दे आर उनीहरू एकदम राम्रो पनि देखाएको छ दे हेभ बिन कन्ट्रिब्युटिङ रियली वेल टुवर्ड्स एग्रिकल्चर तर यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स बिट्विन द डिफ्रेन्ट म्युनिसिपालिटिज एन्ड हाउ what is the priority they put for the agriculture sector. अब अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ च्यालेन्ज फर दिस इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ स्टाफ पनि हो जस्तो म्यानेजमेन्ट अफ ब्युरोक्रेसी भनेर हामी के एक्टहरू अहिले नयाँ सिभिल सर्भिस एक्टहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि यो धेरै टेक्निकल साथीहरू पनि प्रोभिन्समा अथवा लोकल गभर्मेन्टमा उनीहरू जानलाई त्यति इन्ट्रेस्ट पनि गर्नु भएन अहिले इफ यु लुक एट आवर मिनिस्ट्री इन द गण्डकी प्रोभिन्स नियरली 45% अफ द टेक्निकल म्यान पावर देयर यो चाहिँ नि भ्याकेन्ट छ अहिले हैन वी आर ट्राइङ टु यो फुलफिल द्याट थ्रु द कन्ट्र्याक्चुअल बेसिस अहिले हामी त्यसको तयारीमा छौँ र होपफुली इन द नेक्स्ट मन्थ अर सो
we can hire those staff from our the current guideline that we are in the process of approval. तर अहिलेको समस्या त्यो पनि देखाएको छ भने लोकल लेभलमा चाहिँ वेल ट्रेन्ड अलिकति मान्छेहरू राख्नुपर्ने टेक्निसियन राख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देखाएको छ बट कोही कोही गभर्मेन्टले लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ भ्याकेन्सीहरू अनाउन्स गरेर सम एक्सपर्टहरू उहाँहरूले राख्नु पनि भएको छ बट इन द मोस्ट केसेस दिस इज द ह्युज प्रब्लम द्याट वी आर फेसिङ अब अर्को चाहिँ यो च्यालेन्जेसमा अघि पनि कुरा गरेँ जति पनि हामी नयाँ लजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो विदाउट कन्ट्राडिक्टिङ कन्फ्लिक्टिङ द अमङ द गभर्मेन्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ संविधानले दिएको पनि अब फेडरल अथवा लोकल लेभल प्रोभिन्स अथवा लोकल लेभल गभर्मेन्टहरूले कानुनहरू बनाउँदा चाहे त्यो हामीसँग कृषिसँग सम्बन्धित कानुन होस् अथवा अरू कानुनहरू होस् त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाउ वी कोअर्डिनेट विथ द फेडरल गभर्मेन्ट उहाँहरूको फेडरल गभर्मेन्टले बनाएको कानुनसँग फेडरल कानुनसँग नबाजिने गरी कन्ट्राडिक्ट नहुने गरी गर्नुपर्छ भनेको छ भने एट द सेम टाइम फेडरल गभर्मेन्टले पनि कानुनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रोभिन्स र लोकल गभर्मेन्टको जुन एक्सक्लुसिभ राइट छ त्यो राइटमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा बोल्दिन भएन भन्ने खालको छ जस्तो एउटा रिसेन्टली यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ भनेर एसोसिएसन अफ रुरल म्युनिसिपालिटी नेपाल भनेर एउटा एसोसिएसन रहेछ उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्टडी गर्नुभएको छ लोकल गभर्मेन्टको दृष्टिमा चाहिँ बाजिएको कन्ट्राडिक्ट गरेका फेडरल लहरू के छन् भनेर उहाँले करेक्सनहरू गर्नुपर्ने कुराहरू औलाउनु पनि भएको छ अब कतिपय प्रोभिन्स 2 ले त केही यस्तो कन्फ्लिक्ट भएको कुरामा केसहरू पनि फाइल गरेकोहरू छ एउटा त्यो चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ च्यालेन्जको रूपमा यो छ हैन अब हामीले नयाँ कानुनहरू बनाउँदाखेरि प्रोभिन्सले बनाउँदाखेरि पनि फेडरल गभर्मेन्ट अथवा लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ एरिया भनौँ उहाँहरूको चाहिँ एरियालाई हामीले ब्रिच गर्छौँ कि भन्ने कुरा पनि एउटा अप्ठ्यारो छ भने एकअर्काकोले दिएको जुन पावर एन्ड अथोरिटी छ त्यसलाई ब्रिच नगर्ने किसिमले त्यसलाई कन्ट्राडिक्ट नगर्ने कन्फ्लिक्ट नआउने किसिमले चाहिँ हाम्रो आफ्नो लिगल प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्ने लिगल प्रोभिजन्सहरू गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा त्यो पनि हामीले देखाएको छौँ र अर्को भनेको चाहिँ प्लानिङ साइकल पनि छ एउटा जस्तो पहिला हामी बटम अप भनेर पहिलाको प्र्याक्टिसमा हामी तलबाट हामी प्लान गर्दै आउँथ्यौँ अहिलेको ट्रेन्डमा कस्तो छ रिभर्स प्लानिङ एक्सर्साइज छ इन अ वे प्रोभिन्स के अरे संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार त्यसैले गर्दा पहिला फेडरल गभर्मेन्टले आफ्नो बजेटहरू पोलिसी बजेटहरू ल्याइसकेपछि एन्ड देन इफ द प्रोभिन्सेस वर्क अन देयर बजेट एन्ड पोलिसी र त्यसपछि गएर लोकल गभर्मेन्टले बनाउने हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ जुन प्रोग्राम बनाउँदा अथवा प्रायोरिटी गराउँदा चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन हुनको अप्ठ्यारो डुप्लिकेसन अफ द रिसोर्सेस हुने र प्रपर प्लानिङहरू नहुने खालको चाहिँ अहिले फिल हामीलाई त्यो भएको छ एउटा मेन अर्को यो एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले च्यालेन्जेसहरू भनेको चाहिँ यो कुराहरूलाई मैले अलिकति हाइलाइट गर्न खोजेँ अब यति हुँदाहुँदै पनि डिस्पाइट दिज च्यालेन्जेस बट देयर आर अल्सो अपर्च्युनिटिज बिकज अफ दिस सिस्टम र त्यो चाहिँ नि हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि हामीले त्यो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ देखाएको छौँ र त्यसमा चाहिँ के देखियो भने जस्तो इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनहरू सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी अहिले सजिलो रहेछ प्रोभिन्सहरूमा काम गर्दाखेरि नयाँ हाम्रो प्रोग्रामहरू डिफाइन गर्न नयाँ खालको हामी इनोभेटिभ प्रोग्रामहरू सुरु गरौँ भन्नको लागि चाहिँ अथवा सर्भिस डेलिभरी मेकानिजमलाई इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति फ्लेक्सिबिलिटिज छ प्रोभिन्सको चाहिँ आफ्नो एक किसिमले स्वायत्त छ त्यसमा भनौँ न काम गर्न त्यसैले हामीले नयाँ खालका प्रोग्रामहरू इन्ट्रोड्युस गर्नलाई नयाँ अभ्यासहरू गर्नलाई चाहिँ थालेका धेरै प्रोभिन्सहरूले सुरु पनि गरेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि देखिएको छ अर्को चाहिँ नि लोकल गभर्मेन्ट लेभलसँग चाहिँ उहाँलाई पनि प्लान प्रोग्राम गर्ने फेडरल प्रोभिन्सहरूसँग चाहिँ उहाँले प्लान गर्न प्रोग्रामहरू चाहिँ प्लानहरू गर्नलाई सक्ने भन्ने खालको प्रोभिजन छ तर अहिलेको करेन्ट प्र्याक्टिसमा लिमिटेड इन्टरेक्सन भए पनि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले बढाउँदै लानुपर्ने छ मैले सानो एउटा उदाहरण हिजोको मात्र दिएँ we had one program organized by tea and coffee development board र त्यहाँ चाहिँ तीनवटै तहको भनौँ न एज अ सङ्घीय निकायबाट उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने हामी प्रोभिन्स गभर्मेन्टको र सँगसँगै चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको धेरै गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू पनि त्यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो र कफी सेक्टरमा चाहिँ यो हाम्रो प्रोभिन्समा कस्तो खालको प्रोग्रामहरूमा कसरी हामी एरियाहरू एक्सपान्ड गर्ने कुराहरू र रोल चाहिँ नि तीनटै तहले के गर्ने हाम्रो फेडरल मिनिस्ट्री अथवा बोर्डको मार्फतबाट कस्तो खालको प्रोग्रामहरू हुनुपर्छ र लोकल गभर्मेन्टले केमा सपोर्ट गर्न सक्छ खास गरी प्लान्टेसनका कुराहरूमा बिरुवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने कुराहरूमा अरू बेसिक कुराहरूमा उहाँले सक्नुहुन्छ भने बिचको कुरा प्रोसेसिङ कुराहरू त्यसलाई अलिकति थोरै इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि प्रोभिन्सले गर्न सक्छ भने एक किसिमको राम्रो इन्ट्रोडक्सन पनि भएको थियो भने दिस काइन्ड अफ इन्ट्रोडक्सनहरू गर्ने एउटा फ्लोर हामीसँग क्रिएट गर्नुपर्ने चाहिँ छ तर त्यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सर्टिङ गर्न पनि सकिन्छ जस्तो पनि लागेको छ अर्को चाहिँ अब इभन लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सहरूले पनि आफ्नो खालको इन्डिपेन्डेन्ट यो प्लानहरू बनाउने एनुअल प्लान लङ टर्म प्लानहरू बनाउने कुराहरू छ हामीले अहिले प्रोभिन्सले जस्तो क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेर लिबरसँग सहकार्य गरेर एउटा बनाउँदै पनि छौँ त्यस्तै एडिबीकै पोलिसी बेस्ड ल्यान्डिङ सपोर्टबाट फेडरल गभर्मेन्टकोबाट एउटा टिम उहाँहरू सहित भएर चाहिँ एउटा एप्पलको लागि यहाँको प्राइम क्रपको रूपमा एप्पल र सिट्रस छ भने त्यसको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू बनाउने
बिजनेस प्लानहरू बनाउने भनेर त्यो खालको एक्सर्साइजहरू हामीले यो खालको इन्डिपेन्डेन्टली हामीले प्लानहरू बनाएर त्यसको लागि चाहिँ प्रोभिन्स गभर्मेन्टबाट चाहिँ रिसोर्सहरू पनि एन्स्योर गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएको छौँ भने अब यो जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टका रूपमा पनि हामी साझेदार उसको भनौँ न यो हाम्रो फिस्कल पोलिसी अनुसार पनि हामीले तीनटै निकायसँग चाहिँ एउटा साझेदारीमा धेरै कामहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा केही कामहरू सुरु गर्नलाई प्रोभिन्सहरूले डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सहरूले सुरु पनि गराएको छ त्यो गर्ने एउटा पार्टनरसिप मोडलहरूमा जाने एउटा अपर्च्युनिटी पनि हामीले देखेको छौँ धेरै जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा भइरहेको छ यो भने यो खालको हामीले अलिकति नयाँ टेक्नोलोजीहरू सहित पार्टनरसिपमा जाने अपर्च्युनिटीहरू पनि छ भने अर्को चाहिँ अब तीनटै तहमा कोअर्डिनेसन गर्ने फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू अघि मैले गरेँ अहिले यो पिएमएमपीको प्राइम मिनिस्टर्स मोडर्नाइजेसन एग्रिकल्चर प्रोजेक्टको चाहिँ पकेट प्रोग्रामहरू लोकल क्रप प्रमोसन प्रोग्रामहरू अर्ग्यानिक मिसन प्रोग्राम यस्तो फेडरल मिनिस्ट्रीको प्रोग्रामहरू चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ र त्यसमा केही न केही हदसम्मको कोअर्डिनेसन चाहिँ हामीले अरू प्लेटफर्महरू युज गरेर पनि त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ गर्न चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ अब हामीले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ we all were talking about the legal mechanism where this kind of coordination can be formally instrumentalized त्यो सेन्समा चाहिँ अहिले यो जुन नयाँ एक्ट छ त्यसले चाहिँ केही प्रोभिजनहरू गरेर रहेछ जुन राम्रो प्रोभिजन मैले हेर्दाखेरि एउटा नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल भनेर राखेको छ यो चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरले चेयर गर्ने र त्यसमा चाहिँ सबै प्रोभिन्सहरूको चिफ मिनिस्टर्स एन्ड अदर लोकल गभर्मेन्ट मेम्बर्सहरू चाहिँ त्यसमा मेम्बर हुनुहुन्छ र त्यसमा धेरै एउटा मेकानिजम रहेछ कसरी ओभरअल बजेटको सेयरिङका कुराहरूदेखि लिएर अरू खालका लिगल कुराहरू चाहिँ छलफल गर्ने एउटा फोरम चाहिँ क्रिएट भएको छ भने त्यस अन्तर्गत एउटा सेक्टरल कमिटी स्पेसल कमिटीहरू बनाउन सक्ने पनि रहेछ र सेक्टरल कमिटी चाहिँ सम्बन्धित फेडरल गभर्मेन्टको सम्बन्धित मिनिस्टरहरूले सम्बन्धित सेक्टरको मिनिस्टरहरूले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर प्रोभिन्स लेभलको मिनिस्टरहरूलाई पनि बोलाएर एउटा डायलग गर्न सक्ने मेकानिजम चाहिँ यो एक्टमा चाहिँ प्रोभिजन भएको रहेछ भनेपछि दिस इज द एरिया वेयर वी हेभ टु utilize these kind of forums to maximize our coordination and collaboration and also for effective service delivery mechanism को लागि अर्को चाहिँ अब प्रोभिन्स कोअर्डिनेसन काउन्सिल भनेर पनि छ यो चाहिँ नि विदिन द प्रोभिन्स यो खालको कोअर्डिनेसन विथ द लोकल गभर्मेन्ट भनेर यो प्रोभिजन गरेको छ हुन त यो पहिला पनि लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्ट भन्नेमा चाहिँ यसको प्रोभिजन थियो अहिले त्यो एक्टबाट चाहिँ त्यो प्रोभिजनलाई हटाएर यो नयाँ लमा राखिएको रहेछ यो नयाँ कानुनमा राखिएको छ र यसको चाहिँ कम्तीमा 1 वर्षमा भेट्ने यो मार्च अप्रिलको बेलामा जुन बेला when we are during program planning phase for the next year त्यो बेलामा चाहिँ प्रोभिन्सियल प्रायोरिटिजहरू सेट गर्नको लागि हैन कुन चाहिँ सेक्टरले बजेट एलोकेसनका सेक्टरल बजेट एलोकेसनका कुराहरूको लागि र त्यो हाउ टु ब्रिङ कोहरेन्स इन द अपकमिङ फिस्कल इयर भन्ने कुरालाई छलफल गर्नको लागि चाहिँ यो खालको प्रोभिजनहरू पनि छ भने यसलाई यो इन्टर कोअर्डिनेसन यो एक्टको जुन प्रोभिजन्सहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू अहिले हामीमा भाका यसलाई चाहिँ सेटल गर्नलाई र त्यो कोहरेन्सहरू ल्याउनलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ कि जस्तो लागेको छ अब अर्को डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर पनि छ न त तर यो चाहिँ त्यति धेरै फङ्सनल भएको चाहिँ अहिले हामीले पाएको छैनौँ केही प्रोग्रामहरूमा हामीले जोडिन खोजे पनि दिस हेज नट बिन भेरी इफेक्टिभ तर देयर आर स्टिल द प्रोभिजन्स फर दिस मेकानिजम्स अब यो कन्टेक्स्टबाट यो च्यालेन्जसँगै आउँदाखेरि चाहिँ अब कसरी जानु पर्ला कि केही गुड प्र्याक्टिसेस अलरेडी स्टार्टेड सम गुड प्र्याक्टिसेस इन भेरियस प्रोभिन्सेसहरू डिफ्रेन्ट मोरालिटिजहरू सुरु गरिसकेका छ भने अहिले अब नयाँ एक्ट पनि आएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि हाउ बेस्ट नाउ वी क्यान डेलिभर आवर सर्भिस डेलिभरलाई मोर इफेक्टिभ र त्यो बनाउनलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्नलाई केही वे फरवर्डको रूपमा चाहिँ मैले अगाडि जान्छु र त्यो कन्टेक्स्टमा मैले अलिकति एउटा स्टडीमा म ब्याक हुन चाहे जस्तो यो नेपाल तबनामजी जस्ट अ सेकेन्ड वी आर एट मिनट 35 भयो है 5 to 7 मिनेटमा ट्राई गरौँ है ऱ्याप गर्नलाई हस् थ्यांक यू ओके गुड हस् थ्यांक यू अनि यसमा चाहिँ एउटा किसान प्रोजेक्ट र हाम्रो मिनिस्ट्रीबाट पनि यो लिङ्केजेसहरूको कुराहरूमा एउटा के छ त यो तीनटा टियर अफ द गभर्नमेन्टमा चाहिँ वाट आर द च्यालेन्जेसहरू के छन् ग्याप्सहरू के छन् र के गर्नुपर्छ भनेर केही स्ट्राटेजिक अप्सनहरू पनि सुझाएको थियो र त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि वे डु वी स्ट्यान्ड नाउ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले केही कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ एउटा डाटाबेसहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू थियो एडिएसको हाम्रो जुन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजिक ओनरसिपका कुराहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा थियो भने त्यसमा आई थिङ्क वी हेभ स्टार्टेड वर्किङ अन द्याट वान डेटाको लागि हामीसँग तीनटै यो फेडरल गभर्नमेन्टबाट चाहिँ एग्रिकल्चर स्ट्याटिस्टिक्सहरू कलेक्ट गर्न र फार्मर्सहरूलाई रेजिस्ट्रेसन गर्न भनेर केही गाइडलाइनहरू दे हेभ स्टार्टेड इन द अप्रुभल प्रोसेस एन्ड देयर आर सम सफ्टवेयर डेभलप भनेपछि यसमा चाहिँ आफ्टर ओरिएन्टेसन हामी तीनटै तहबाट कलेक्सनहरू गर्न सक्ने कुराहरू छ एउटा
भने अर्को चाहिँ हामीले क्यापासिटी बिल्डिङका कुराहरू पनि हाम्रो अघि मैले गरेँ, त्यो चाहिँ हामीले गरिराखेको जस्तो ट्रेनिङहरू दिने कुराहरूमा हामीहरू गयौँ भने त्यस्तो अर्को चाहिँ अब यो प्रोग्रामहरूलाई अलिकति रिभ्यू रिअर्गनाइजेसन गर्ने कुराहरू छ। हामीले चाहिँ केही बजेटहरू गाइडलाइनहरू जुन फेडरल मिनिस्ट्रीबाट आएको छ भने त्यस्तै केही गाइडलाइनहरू चाहिँ हामीले लोकल गभर्मेन्टको लागि पनि प्रोभिन्सबाट चाहिँ जानुपर्ने देखाएको छ अब कमिङ फिस्कल इयरमा। अब जोइन्ट प्रोग्राम चाहिँ हुनुपर्छ र जोइन्ट रिभ्यू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो प्रोभिन्सको नीति तथा योजना आयोगले पनि यसलाई रियलाइज गरेको छ र दिस थिङ्स आई थिङ्क विल ग्रेजुअली इम्प्रुभ इन द कमिङ डेज। र अब मुख्य चाहिँ एउटा हाम्रो यो प्रोभिजन्सलाई हामीले म्याक्सिमाइज गर्ने कुराहरू छ, सेक्टरल कमिटीलाई हामीले म्याक्सिमाइज गर्ने कुराहरू छ। तर यो सेक्टरल कमिटी फेरि कसरी अरू कमिटीहरूसँग चाहिँ यो कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर नभए पनि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो फोरमको रूपमा देखाएको छौँ भने अर्को टेक्निकल कोअर्डिनेसन मेकानिजम भनेर अहिले हामीले गरि पनि राखेका छौँ भनौँ न। यो चाहिँ हामीले फेडरल मिनिस्ट्रीले गर्यो, मिनिस्टर लेभलमा र सेक्रेटरी लेभलमा खालको कमिटीहरू छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले कसरी फर्मलाइज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अबको दिनमा आउँछ। जस्तो उदाहरणमा यो कोअर्डिनेसन मेकानिजम भनेर हाम्रो सङ्घको मन्त्रीज्यूले प्रोभिन्सका मन्त्रीज्यूहरू सहित बोलाएर हामीले प्लानिङको लागि रिगरस एक्सर्साइज गरेको थियौँ र त्यही खालको एक्सर्साइज लोकल गभर्मेन्टसँग पनि गर्ने तयारी हुँदै हामी कोभिडको कारणले गर्न सकेन। तर यो चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल मेकानिजम छ। वास्तवमा यसलाई हामीले एउटा कुनै कमिटी पनि भन्न सकेका थिएनौँ, दिस वाज ट्रुली एन इन्फर्मल मेकानिजम। बट अहिलेको यो कोअर्डिनेसन बिलले चाहिँ यसलाई फर्मल बनाइदिएको छ, सेक्टरल कमिटीहरू भएको हुनाले आई थिङ्क बट दिस इज हाउ नाउ वी क्यान really embark in discussion, in the formal discussion in our setting our priorities and for effective delivery का कुराहरू छन्। अर्को हामीले मिनिस्ट्री लेभलमा पनि सेक्रेटरी भनौँ, मिनिस्ट्रीको सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरीले प्रोभिन्सका सेक्रेटरीहरूलाई सँग चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन मेकानिजम इस्टाब्लिस गरेको छ र वी हेभ डिसाइडेड द्याट इन इच इच क्वार्टर हामी चाहिँ एकचोटि हरेक 4 महिनामा एकचोटि हामी भेट्ने र यो प्लानिङ अरू जति पनि इस्युजहरू हामी अहिले कुरा गरिरहेको छौँ यो गर्नको लागि भनेर यो मेकानिजम चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ अहिले र यसमा चाहिँ हामी रेगुलर अभ्यासमा छौँ अहिले। भने अर्को भनेको चाहिँ अब अलिकति हामीले लोकल गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा छ प्लानिङ प्रोसेसमा। जस्तो अहिले EU फन्डेड एउटा टेक्निकल एसिस्टेन्स प्रोग्राम छ इन द प्रोभिन्स मिनिस्ट्री र त्यसमा चाहिँ त्यो प्रोग्रामले चाहिँ खास गरी लोकल लेभलमा काम गर्नेहरूको चाहिँ प्रोग्राम प्लानिङमा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोग्रामहरू प्लान गर्नुपर्छ, तथ्याङ्कहरू कसरी लिने जस्ता विभिन्न विषयहरूमा रिसोर्स म्याचिङका कुराहरूमा चाहिँ केही प्लानिङ सपोर्टहरू चाहिँ अहिले गराएको छ। दिस शुड बी मोर रिगरस। त्यो छ भने अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो अहिले टेक्निसियनहरूले पनि फिल्ड लेभलका टेक्निसियनहरू छ, हामीले कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने जति पनि अब नयाँ वी हेभ टु प्रिपेयर मेनी डाइरेक्टिभ्स, मेनी गाइडलाइन्स गर्नुपर्छ र हाम्रो क्यापासिटी पुगेन, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई ओरिएन्टेसन गर्ने कुराहरू अथवा एउटा फर्मेटहरू बनाएर चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट आएको छ भने चाहिँ त्यो एरियामा हामीले इम्प्रुभ गर्दै गयौँ भने चाहिँ यसलाई अलिकति फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। अहिले पनि हामी रेगुलर यो प्लानिङ मिटिङहरूमा मन्थली मिटिङहरूमा चाहिँ हाम्रो नलेज सेन्टरलाई र यो हाम्रो BHLCहरूले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ उहाँले लोकल गभर्मेन्टलाई। त्यो राम्रो अभ्यास सुरु भएको छ, त्यसले गर्दा एउटा उहाँहरूको क्यापासिटी कन्टिन्यू बिल्डअप गर्ने कुराहरू र कोअर्डिनेसनका कुराहरू चाहिँ यसले धेरै हदसम्म गरेको छ भने अर्को चाहिँ अघि मैले जुन क्यासेक भने कम्युनिटी एग्रिकल्चर सर्भिस एक्सटेन्सन सेन्टरहरूको कुरा छ, त्यो चाहिँ अब यसलाई पाइलटिङ जुन हाम्रो अहिले भइरहेछ भने त्यसको के आउँदो रहेछ इम्प्याक्ट हेरेर यदि इफ द्याट इज रियली इफेक्टिभ त्यो चाहिँ हामीले ग्रेजुअली अरूमा पनि हामीले यसलाई अडप्ट गर्न सकिने एउटा ठाउँ चाहिँ स्पेस चाहिँ रहन्छ भने अर्को अलिकति मार्केटिङमा फेसिलिटेसन गर्ने कुरामा यो कोअपरेटिभहरूलाई मोबिलाइज गरेर लग्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो धेरै यो अहिलेको इस्युजहरू एड्रेस गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। र अर्को चाहिँ रिसर्च, हाम्रो एजुकेसन, एक्सटेन्सन र फार्म यो लिङ्केजहरू गर्नको लागि हामीले अहिले के सुरु गरेका छौँ जस्तो यो RTWG भनेर यो रिजनल टेक्निकल वर्किङ ग्रुप भनेर पहिला मिटिङहरू हुन्थ्यो, अहिले त्यसको स्वरूपमा मिटिङ अहिले नसके भए पनि हामीले यो प्लानिङसँग यो रिसर्च विङसँग र हाम्रो युनिभर्सिटीसँग र हामीले भएर एउटा कमिटी बनाएर भए पनि हामीले काम गर्ने सुरुवात मन्त्रालयले सोचिरहेको छ र यसमा चाहिँ 3टा प्लेटफर्म र मोर अन द टेक्निकल इस्युज र टेक्निकल डिस्कसनमै फोकस हुने किसिमले यो कमिटीलाई हामीले अलिकति एक्टिभेट गरेर एउटा कोअर्डिनेसन मन्त्रालयबाट गर्ने हिसाबले हामी सोचिरहेका छौँ। त्यस्तै अब इन्टर्नसिप प्रोग्रामहरू फर द स्टुडेन्ट्सहरूको लागि गर्ने कुराहरू छ भने हाम्रो विभिन्न प्रोग्रामहरूमा यो मुख्यमन्त्री जलवायु वातावरण मन्त्रालय मैत्री कार्यक्रम भनेर छौँ, त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ स्टेयरिङ कमिटीहरूमा वी हेभ द मेम्बर्स फ्रम द युनिभर्सिटी एन्ड अल्सो फ्रम द रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स, त्यो खालको प्रोभिजन्सहरू राखेर चाहिँ यसलाई कसरी हाउ बेस्ट वी क्यान डु भन्ने चाहिँ भइरहेको छ। अर्को एकदम च्यालेन्ज भनेको चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू छन्। जस्तो अब अहिले हामीलाई यो ठाउँमा एग्रिकल्चर इन्जिनियरहरूको एकदमै खाँचो फिल भएको भनौँ, त्यो खालको हामीसँग ह्युमन रिसोर्स नभएको। अब कफी एक्सपर्ट अथवा टी एक्सपर्ट भनेर त्यस्तो एक्सपर्टहरू नेपालमा कतिजना छन् भन्दा वास्तवमा एकदम हार्डली नन आउट चाहिँ होइन, त्यस्तो खालको अवस्थाहरू छ भने यहाँ गण्डकी युनिभर्सिटी पनि खडा भएको हुनाले मेबी वी क्यान
Gandaki University, we can plan that what kind of human resource that our province require for the in the next 5 years or 10 years or so. भने त्यो किसिमले हामीले एउटा कोअर्डिनेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीहरू देखाएको छौँ र त्यसलाई पनि हामी प्लान गरिराखेका छौँ। यो भने अर्को चाहिँ यो प्रोजेक्ट्स प्रोग्रामहरूबाट पनि अलिकति टेक्निसियन सपोर्टहरू चाहिँ यो म्युनिसिपालिटीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अलिकति हाम्रो जोड छ। र अर्को चाहिँ टाइमली कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने कुराहरू अघि पनि मैले सेयर गरेँ। र बट लास्टली मैले यहाँ धेरै अहिले हामी जति पनि कुरा गरेँ मैले त्यसमा मोस्टली हामी पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको मात्र कुरा गरेका छौँ, तर प्राइभेट सेक्टरको इङ्गेजमेन्ट इन द सर्भिस डेलिभरी इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। धेरै प्राइभेट सेक्टरहरू हुनुहुन्छ, जस्तो यो डिजिटल एग्रिकल्चरमा हेर्ने हो भने देयर लट अफ प्राइभेट सेक्टर्स दे आर कमिङ अप विथ द भेरी इनोभेटिभ प्रोडक्टहरू छ। उहाँहरूले त्यो फार्मर एडभाइजरीका कुराहरूमा होस् अथवा हाम्रो सोइलहरूको म्यापिङहरूको गर्ने कुरामा होस् अथवा अरू प्राइस इन्फर्मेसन दिने कुरामा चाहिँ उहाँहरू विभिन्न खालको इङ्गेजमेन्ट उहाँहरूको हुनुहुन्छ भने अरू किसिमका उहाँहरूको टेक्नोलोजी सपोर्टहरू कुरा अब ल्याबोरेटरी फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्ने कुरा चाहिँ लट अफ प्राइभेट सेक्टर्स अल्सो देयर। र उहाँहरूको इङ्गेजमेन्ट पनि कसरी स्ट्रेन्थन गर्दै जानुपर्छ ताकि आवर सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ देयर शुड बी मल्टिपल पार्टनर्स भन्ने लेभलमा प्लुरल हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी पनि एग्री गरेका छौँ र हाम्रो यो चाहिँ अबका वे फरवर्डहरू हुनसक्छ कि भन्ने लागेको छ। र लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छु मैले, अब यो हामी प्रोभिन्स र लोकल गभर्मेन्टसँग काम गर्दाखेरि नापा जस्तो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ नि वाट काइन्ड अफ कोलाबोरेसन क्यान बी मेड भनेर यो हेर्दाखेरि हामीले एउटा त उहाँहरूको रिच रिसोर्सेस छ, जुन खालको एक्सपर्टिज नलेजहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोभिन्सहरूले यसलाई युटिलाइज गर्न सक्यो, त्यसले उहाँहरूको नलेज एक्सपर्टिज र क्यापासिटी स्ट्रेन्थनिङमा चाहिँ यहाँको सपोर्ट भयो भने एउटा त्यो एरियामा चाहिँ हामी कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो पर्टिनेन्ट इस्युजहरूमा वी क्यान हेभ अ पोलिसी डायलग एन्ड देन द प्रोफेसनल्स दे क्यान एडभाइस अस होइन, यो प्रोग्राममा यसरी हुन्छ भन्ने खालको एउटा अलिकति हामीलाई त्यो खालको भइदियो भने पनि यो प्रोभिन्सहरूको लोकल गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क इट इज भेरी युजफुल, किनकि यहाँहरूको मल्टिपल मल्टिपल रोलमा हुनुहुन्छ, मल्टिपल एक्सपर्टिज छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न पाउने त्यो भने एउटा हाम्रो लागि पनि एउटा ठुलो अवसर हुन्छ आई थिङ्क। अनि अर्को चाहिँ अब एक्सटर्नल मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ प्रोभिन्सियल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्सहरूमा हुनसक्छ होला, जुन नापाबाट चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट दिएर चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरूलाई द्याट वुड बी एन इन्डिपेन्डेन्ट एक्सटर्नल इभ्यालुएसन पनि हुन्छ र त्यसले हामीलाई जुन खालको फिडब्याकहरू पाउँछ आई थिङ्क द्याट विल एड भ्यालु टु वाट वी आर अलरेडी डुइङ। अर्को चाहिँ एउटा अर्को एरिया हामीले कोलाबोरेसनमा देखेको चाहिँ नापा क्यान सपोर्ट इन डेभलपिङ अर रिभाइजिङ करिकुला अफ द एग्रिकल्चर एजुकेसन। जस्तो हाम्रो यहाँ धेरै कलेज युनिभर्सिटीहरू हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट तिनटै, यो त हरेक उसमा भन्छु मैले, फेडरल गभर्मेन्टमा पनि र हाम्रो प्रोभिन्स गभर्मेन्टमा पनि जति पनि अब हाम्रो युनिभर्सिटिजहरू काम गरिराख्नु भएको छ। आई थिङ्क दे क्यान नापा क्यान हेल्प अस इन रिभाइजिङ दिस करिकुला डिफाइन गर्नलाई पनि सकिन्छ। र अब सँगसँगै देयर इज एन अपर्च्युनिटी टु अफर डिस्टेन्स टिचिङ एन्ड रिसर्च कोलाबोरेसन यो प्रोभिन्सियल कलेज एन्ड युनिभर्सिटिजमा चाहिँ हामी यो खालको गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज मैले धेरैजना युनिभर्सिटीको सर म्याडमहरू पनि देखाएको छु नेपालबाट र अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले यो खालको कोलाबोरेसन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मैले अहिले हामीले गरिरहेकै चिजलाई पनि अझ फर्दर इन्हान्स गर्नलाई सकिन्छ कि र यो प्रोफेसनल लिङ्केज चाहिँ फर्दर इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ। एन्ड विथ द्याट आई कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू एन्ड आई थिङ्क आई क्यान गो नाउ इन्टु द डिस्कसन। थ्याङ्क यू। Okay, thank you very much, Secretary Shabnam, for your very nice and very wide areas coverage discussions, and really appreciate your time and effort, and we really thank you for a very informative talk. So, before we enter into the discussions, also I think it is a very interesting topic that you also mentioned about the Gandaki University here, and also I think as I can see the new VC of the Gandaki University right here. So can we unmute Dr. Namaraj Devkota here, so that we would like to hear your perspective, how you see Gandaki University working together with the provincial government in terms of manpower and other discussions, or do you have something to share, Dr. Devkota, if you are online? Thank you. Good morning, good evening. Sathiharu, actors to what time for first of all, I'd like to congratulate Shabnamji for your very nice and comprehensive presentation. I'm also watching lots of questions in line with your presentation, but I think the title is quite clear. It's about the extension delivery mechanism and what are the challenges. All of your presentation has been focused, but the concerns are not only limited to that. If you look at the concerns and comments queries, they are broadly from agricultural development,
the current issues, the COVID issues, the employment, all those things. Actually, they are also related. So my concern is, in my personal opinion, I'm seeing some kind of conflicts overlapping. Obviously, I was just reading comments from Dr. Gopi Upreti sir. He's my teacher as well, and I'm very critic. In that sense, this kind of overlapping is related with policy issues to me. So if those overlapping and then concerns are not corrected in time, and then there would be a lot of questions and difficulties in terms of collaboration. For example, now I'll just tell you one example. Gandaki University, even Savnamji, I also talk about the Gandaki University, and probably this is the first in Nepal which has been established as for the government's rules of establishing university by the province. Right, that's in the very good track. So what we can expect is Gandaki University can work out with the provincial government, because it's a part of the provincial government in terms of finance and other things. But the question here is, now it's the line ministry is still the Ministry of Social Development. See, it's not within the Ministry of Agriculture. So this is a kind of mistake that already we have been talking, and which is not has been corrected. If you look at the center at the federal level also, the agriculture universities is related with education ministry, but most of the things we expect from the agriculture ministry. So that's why there is a lack of coordination, collaboration, all those things. Again, here in province level, the same thing has been repeated. I don't know how this happens, but I think there are issues, and we need to talk about this and how we can incorporate these weaknesses into the right track. This is the one thing. And next thing is, this is just one example. Maybe my knowledge is quite poor in this line, because I'm also here for quite short time. Say there is one institution at the province level, that is Provincial Academy of Science and Technology. That is entirely dedicated for research of all domain, including agriculture, NRM, forestry, or the health or engineering, all those things. And I don't know how this ministry is linked with Ministry of Tourism. I'm not saying that it should not go in Ministry of Tourism. There are lots of areas for tourism research also, but the most of the things could have come up either to the health or engineering or NRM or agriculture. And there is one thing quite good though. It has stated quite well that the academy would work in collaboration with the Gandaki University, and Gandaki University also has the wing that is responsible for independent research to cover out all those issues, not only limiting to the state, province, but also to the entire country. So in that sense, let's come back to your question. I think university is quite open. It has a different functions and then disciplines. It is not limited only to agriculture and natural resource management. The main purpose is to support and produce qualified human resources and most competitive human resources required to the development of this state, primarily this province. So in that sense, we are working now to make a linkage in terms of research, in terms of extension, in terms of teaching to the government, provincial government, to the different ministry, different wings. And let's say, I think it will take some time, because it's just only 2 years of establishment, with the collaboration of broader alliance and also from the like-minded friends and colleagues and organizations all over the globe, like the NAPA and other institutions. There are lots of areas. We have a research wing at the Gandaki University. We have different pools of faculty. We have different disciplines like the engineering, tourism, and then the health sector, all those things, and they all can work together. So I see some kind of collaborative, the possibilities, but there are some challenges, as already Savnamji has talked, and also there are some kind of inconsistency, and this inconsistency can be better discussed through producing policy level papers. And I think the National Policy Research Institute has a good scope to deal on this thing. Dr. Upreti, I'm just seeing there, he has also made some remark about this policy research and collaboration. And because if the top is not clear, and it will be very difficult to clear for the bottom of activities, including the provincial or the municipality level activities. So I'm sorry, I just take quite a long time, but in gist, what I can say is that there is a good scope. We can think it from the different perspective, and university is ready, and we have to work in collaboration. Thank you very much. Okay, great. Thank you very much for a really nice summary, Dr. Devkota. Thank you very much.
So with this now, I think we are entering to our question and answer session. Dr. Gimire, would you like to go ahead and start the questions, please? Yeah, sure. But thank you, Dr. Tiwari, and thank you, Shabnam Madam, for your excellent presentation. And there are, as you can see in the chat box, there are a lot of questions. It shows how interested audience are in these topics and that you just presented. पहिलो क्वेसनमा जाउँ म यो त्यो क्वेसन सुरु गर्न अगाडि मेरो पनि एउटा जिज्ञासा के छ भने हामीले नेपालमा चाहिँ यो के अरे ऐन नियमहरू कार्यविधिहरू थुप्रो बनाउँछौँ तर इम्प्लिमेन्टेसन त्यसको चाहिँ जुन स्पिरिटमा त्यो बनाइन्छ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यो हुन सकेको छैन भन्ने आम उसको बेनिफिसियरी स्टेकहोल्डरहरूको चाहिँ त्यो इम्प्रेसन छ त्यस्तो भनाइ छ त्योसँगै एउटा क्वेसन के छ भने अलिकति त्यो करप्सनहरू पनि छ कि त्यसले पनि असर गरेको हो कि भन्ने उ छ यसमा म्याडमको what do you think? Should I respond now or after the... हजुरले चाहिँ क्वेसन धेरै छ त्यसकारण लामो नगरिकन छोटो छोटो गर्नु हामीले सबै क्वेसन चाहिँ लिन सक्छौं ठीक छ सर अब एउटा यो क्वेसन अलि पेचिलो पनि छ वास्तवमा यो कार्यविधिहरू हामीमा जति पनि गाइडलाइनहरू बनाउँछौं त्यो इम्प्लिमेन्टेसन जुन हिसाबले अथवा जुन एसेन्सले बनाइन्छ कहिलेकाहीँ इम्प्लिमेन्टेसनमा च्यालेन्जहरू भएको कारणले केही अप्ठ्यारोहरू परेको छन् तर त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ होला अहिले चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मैले अहिले हेर्दाखेरि लोकल गभर्नमेन्ट यति क्लोज छ कम्युनिटीसँग कि धेरै कुरा चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टबाट गर्न सकिने स्कोप चाहिँ नि देखिँदो रहेछ किनभने दे नो द पर्सन एभ्री पर्सनहरूको सबै स्ट्रेन्थ पनि विकनेसहरू पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गाइडलाइनहरू पनि हामीले यदि इम्प्लिमेन्टेसन गराउनलाई त्यो माध्यमबाट चाहिँ सकिने एउटा सम्भावना छ च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अहिले उहाँहरूको क्यापासिटी भनौँ न हाम्रो एग्रिकल्चरमा जति पनि बनाएको छौँ उहाँलाई त्यो ट्रान्सलेट गरेर ती साथीहरूले त्यो कुराहरू बुझेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ दे आर ओभरलोडेड बाई द वर्क र इभन प्रोभिन्समा आएपछि मलाई पनि कस्तो फिल भयो भने कतिपय कुरा फेडरल मिनिस्ट्रीका कुराहरू मैले पनि एज अ मिनिस्ट्रीको तर्फबाट टाइमली रेस्पोन्ड गर्न भ्याइँदैन रहेछ किनभने हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको क्राइसिस छ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुरामा त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ हुन नसक्ने कन्फ्युजनहरूको कारणले गर्दा हुने एउटा पार्ट भयो तर अब यो ट्रान्जिसनको बेलामा अलिकति करप्सनको कुरा चाहिँ यो अब छ भनौँ न सम्भव यो चाहिँ अब अलिकति केही कुराहरू चाहिँ करप्सन भनेर मैले एकदम डेलिबरेट करप्सन पनि भन्दिनँ किनभने कतिपय हाम्रो फिस्कल रेगुलेसनहरूको अनुसारले इम्प्लिमेन्टेसनहरू गर्दाखेरि त्यसको नलेज ग्याप भएको कारणले किनकि हामी सबैजना प्रोक्युरमेन्ट एक्सपर्ट पनि होइनौँ र त्यो प्रोक्युरमेन्टका प्रोसेसहरूमा कतिपय कुरामा प्रोसिडरल कुराहरू नमिलेको गर्न नसकेको नजानेको कारणले गर्दाखेरि पनि केही करप्सनहरू भएको भन्ने खालको बाहिर मिडियामाहरू आउँछ तर त्यो चाहिँ सबै केसमा करप्सन पनि मात्रै म भन्दिनँ तर अब त्यो चाहिँ फेरि मैले यहाँबाट आन्सर दिन सक्ने पनि भएन किनभने यो ट्रान्जिसनको टाइममा चाहिँ देयर अलवेज दिस काइन्ड अफ थिङ्स ह्यापनिङ होइन आई थिङ्क अराउन्ड द वर्ल्डै हो र क्राइसिस चाहिँ नि यो खासमा करप्सनमा हुनेहरूको लागि सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो अरे भन्ने एउटा जुन खालको देखाएको छ त्यसैले दिस इज अ च्यालेन्ज तर यो क्रमशः अब सुधार्नै जानुपर्ने एरिया छ तर सँगसँगै हाम्रो के पनि छ भने भिजिलेन्स सेन्टरहरू हाम्रो जति पनि छ होइन भिजिलेन्स के अरे यो हाम्रो यो खालको बडिजहरू छन् जस्तो अहिले सिटिजन ज्युरिडिक्सन भनेर सिटिजन के अरे नागरिक समाज भनेर के छ मैले ठ्याक्क नाउँ बिर्सेँ त्यो खालको समाजहरू छ अब प्रोभिन्सहरूमा समेत पनि उहाँहरूको बाक्लो उपस्थिति छ भनौँ न हाम्रो भिजिलेन्स सेन्टरहरूको उपस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो केही सुरुका वर्षहरूमा देखिए पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ होला यो इन्डेक्स हाम्रो इम्प्रुभ हुँदै जानु पनि पर्छ जान्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू म्याडम थ्याङ्क यू एक्सलेन्ट आन्सर अर्को त्यही लाइनमा अर्को एउटा यो चाहिँ सजेसन हो वास्तवमा सजेसन के छ भने सबै गभर्मेन्ट तीनटै गभर्मेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीलाई एड्रेस हुने आफ्नो निडलाई एड्रेस हुने किसिमले क्वारेन्टाइनको स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्टेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयको चाहिँ एउटा एक किसिमको मापदण्डहरू बनाउनु पर्छ र त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने छ आई थिङ्क देयर इज नथिङ टु एड अन इट दिस इज अ काइन्ड अफ सजेसन ब्याक टु डक्टर तिवारी Okay, yes, thank you very much, Dr. Gimire. So I think there are several questions. So basically, yes, let me go to one of the questions here. So from Shiva Raiji, despite government plan policy, recent young population migration to other nations, what are the major impact has been, what are the major impact that has been noticed and how we can possibly improve agriculture and livestock production? So basically,
with our young generation getting out of country, how can we make them more involved in agriculture production in Nepal? Has there been some, efforts from the provincial government to improve that? I think this is a key question in the current situation. So is there anything the provincial government can do and has plans to do? Thank you. Okay. अब यो चाहिँ वास्तवमा माइग्रेसनको ट्रेन्ड अब धेरै हामी कहाँ लामो पनि भयो भएको र अहिले त्यसको इम्प्याक्ट भनेको अघि मैले सुरुको स्लाइडमा पनि कुरा गरेँ, एउटा ग्रोइङ फेमिनाइजेसन छ, नट जस्ट युथ होइन, मेलकै माइग्रेसनले गर्दाखेरि एउटा त्यो देखिया छ भने अर्को चाहिँ नि जग्गाहरू बाँझो राख्ने अनि अर्को एग्रिकल्चरमा पनि जुन खालको इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो खालको इन्भेस्टमेन्ट देयर काइन्ड अफ सर्भाइभल उसको रूपमा मात्र लिइराखेको त्यो चाहिँ देखिन्छ। बट एट द सेम टाइम फेरि धेरै यङ युथहरू चाहिँ अहिले फर्केर ब्याक टु द कन्ट्री उहाँले इन्भेस्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। धेरै हेर्ने हो भने जो चाहिँ फर्केर आउनु भएको छ उहाँले केही न केही एउटा टेक्नोलोजी उहाँहरूसँग र केही न केही उहाँहरूसँग फन्ड भनौँ रिसोर्सेस लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। अलिकति इनोभेटिभ वेबाट ट्रेडिसनल हाम्रो फार्मिङमा हातैले गर्ने अथवा कुटो कोदालो वा हामी हलो नै युज गर्थ्यौँ भने त्यसभन्दा अलिकति फरक हिसाबले उहाँले अलिकति डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू युज गरेर त्यो ट्रेन्ड पनि अलिक ग्रेजुअली चाहिँ दुईटै सिनारियो हामीले देखाएको छौँ। तर यो कोभिड पछि चाहिँ थुप्रै माइग्रेन्ट्सहरू यो युथहरू अहिले गाउँमा फर्किनु भएको देख्दाखेरि अहिले मैले फिल्डमा धेरै घुम्दा पनि के पाएँ भने अब नजाने भनेर उहाँहरू आएको छौँ अथवा उहाँको फ्यामिलीले चाहिँ यसलाई सकेसम्म अब नपठाउँ भन्ने हो, यसलाई कसरी अडाउन सकिन्छ भने उहाँहरूको पनि कन्सर्न छ। त्यो हुँदाखेरि प्रोभिन्सको गभर्मेन्टमा अहिले हामीले एउटा प्रोग्राम यो कोभिडबाट इफेक्टेड भएकोहरू युथहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले एउटा यो स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भनेर अहिले प्लान भइरहेको छ। त्यो सायद अब हामी अर्को मन्थमा रोल आउट पनि गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कस्तो खालको उहाँहरूको एरिया के त्यो जुन बेलामा उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो हामीले केही इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेको रहेछौँ होइन। यहाँको प्लानिङ कमिसनले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ को आधारमा उहाँहरूको निड के रहेछ त उहाँले खोज्नु भएको के छ त आएर गर्नलाई भनेर एउटा केही प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अलिकति स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू छ, नट जस्ट इन एग्रिकल्चर है। फेरि जस्तो उहाँहरूको कोही चाहिँ टुरिज्मतिर पनि छ होइन, होटल बिजनेसमा अथवा होटल म्यानेजमेन्टका डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूमा उहाँलाई ट्रेन गर्ने कुराहरू छ भने जस्तो यो ट्रेडिसनल सोभिनियरहरू बनाउने कुरा यो खालकोमा उहाँहरूको एकदम त्यो देखियो। एउटा त्यो खालको चाहिँ ट्रेनिङहरू हामीले अफर गरेका छौँ र त्यो ट्रेनिङ सँगसँगै हामीले उहाँलाई केही न केही एउटा सर्भाइभल इन्टरप्राइज सर्भाइभल फन्ड भनेर पनि यहाँ प्रोभिजन छ, करिब 1 करोड कतिको बजेट राखेको छ र त्यो फन्डबाट चाहिँ त्यो ट्रेन भइसकेपछि यदि उहाँले चाहिँ विदाउट कोलाट्रल पनि हामीले लोन लिन चाहनुभयो भने सर्टेन अमाउन्टको लोन चाहिँ हामी दिन सक्छौँ भनेर त्यो खालको एक्सर्साइजहरू चाहिँ भइरहेछ। एउटा प्रोग्रामहरू त्यो छ भने अनि अरू चाहिँ हाम्रो रेगुलर प्रोग्रामबाट पनि हामीले युथहरूलाई यो खास गरी रिटर्निङ युथहरूलाई टार्गेट गरेर युथहरूलाई गर्नलाई प्रोग्रामहरू यो खालको अफर चाहिँ गरेका छौँ। द्याट्स ग्रेट, थ्याङ्क यू भेरी मच। र अनि अर्को क्वेसन भनौँ कमेन्ट भनौँ हाम्रो वाइबी थापाज्यूले देयर मे बी रिअर्गनाइजेसन एट दिस सेक्टर्स भनेर कमेन्ट राख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट इन्फर्मेसन। हामी सबैले हेर्न सकिन्छ है। र आई विल टेक one more question here from Tilak Mahatoji. The current pandemic has greatly affected the life of people throughout the world, including Nepal. Do you see any long-term impact of pandemic on food supply in the country, or let us say food security? If so, any mitigation measures that government is taking to ensure the ample food supply is coming days and years? Any thought on that, Sabnamji? यसमा अब यो इम्प्याक्ट त डेफिनेटली लङ टर्म इम्प्याक्ट पनि परिहाल्छ। एउटा कस्तो देख्यो भने सर्ट टर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फार्मिङ सिस्टम रिलेटिभली रिजिलियन्ट पायौँ हामीले। यो कोभिडको बेलामा पनि स्मल होल्डरहरूको चाहिँ उहाँहरूको सर्टर मार्केट चेन भएको कारणले गर्दाखेरि र धेरै चाहिँ उहाँहरूको मार्केट सरप्लस पनि एकदम कम हुने हुँदाखेरि अहिले सर्ट टर्ममा हेर्दाखेरि त उहाँहरूको त्यति धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ हाउस होल्ड लेभलमा त्यसरी परेको देखिन जति चाहिँ अर्बन एरिया अथवा पेरी अर्बन एरियामा देखिएको छ। एउटा त्यो चाहिँ एउटा टेन्डेन्सी देखियो। तर यो लङ टर्ममा चाहिँ यो खालको यदि हाम्रो ओभरअल सिस्टम जस्तो अब यो टुरिज्म सेक्टरहरू रिभाइभ नहुने हो भने होइन हाम्रो त्यो नभयो भने चाहिँ त्यसको अल्टिमेटली भने त फुड प्रोडक्सन सिस्टममा हुन्छ नि। त्यो प्रोडक्सन गरेको हाम्रो कन्ज्युम गर्ने लार्जर भनेको चाहिँ हाम्रो टुरिज्म सेक्टर पनि हो, होटल रेस्टुरेन्टहरू छन्, होमस्टेहरू छन् भनेपछि ओभरअल हाम्रो डिमान्ड कन्जम्सनको त्यो खालको डिमान्ड घट्दाखेरि पनि त्यसले लार्जली प्रोडक्सनलाई अफेक्ट गरिहाल्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो देखिन्छ भने अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यो सप्लाई सिस्टमलाई पनि जस्तो इनपुट्सहरूको सप्लाई सिस्टमहरूलाई अफेक्ट गरेको छ। अहिले मेजर हामी इम्पोर्ट गरिरहेछौँ जस्तो केमिकल फर्टिलाइजर इम्पोर्ट हुनेछ। यो पेन्डेमिकले एकदम असर गरेको भनेको टाइमली फर्टिलाइजर इम्पोर्ट हुन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति प्रोडक्सनलाई धेरै असर गरेको र अहिलेको पछिल्लो सिजनहरूलाई पनि यसले अफेक्ट गरेको चाहिँ पाइयो यो बिकज अफ द लकडाउन। चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ लार्जर फ्रन्टमा देखिन्छ। एउटा
तर अब सँगसँगै यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि भनेर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टले केही मेजर्सहरू त अलरेडी अप्नाइ पनि सकेको छ। जस्तो फेडरल गभर्मेन्टको मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जुन हाम्रो पहिलाको खाद्य संस्थान भन्थ्यौँ, त्यसले चाहिँ जुन बफर स्टक राख्ने गरेको थियो, त्यो बफर स्टकको भोल्युमलाई अहिले बढाइएको छ। किनकि हाम्रो मेन स्टेपल फुड राइस भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यसमा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा क्राइसिस के देखियो भने कुनै तरिकाले यो पेन्डेमिक यदि लङ टर्म यसको इम्प्लिकेसन बढ्दै गएर हामी कहाँ फुड इम्पोर्ट भएन भने त्यसको इमिडिएट इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो स्टेपल फुडमा पर्ने हुनाले भने त्यसको भोल्युम चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर त्यसको क्यापासिटीहरू बढाएको कुरा छ। र लोकल लेभलमा पनि स्टोरेजको लागि भनेर फेडरल गभर्मेन्टबाट पनि केही फन्डहरू एलोकेट भएको छन्। लोकल गभर्मेन्टहरूमा हामी यो इस्टाब्लिस गरेर के अरे फुड स्टोरेजहरू इस्टाब्लिस गरेर फुड स्टोर गर्ने कुराहरू र यो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पोलिसीहरूले एडप्ट गरेर अलिकति बढीभन्दा बढी फार्मिङमा लगाउनलाई भनेर त्यो छ भने हामीले पनि त्यसै चिजलाई चाहिँ अलिकति फिल्ड लेभलमा रिफ्लेक्सनहरू गराउने कुराहरू र सपोर्ट मेजर्सहरूले चाहिँ अलिकति किन उहाँहरू आइराख्नु भएको छैन एग्रिकल्चरमा भनेर त्यो लाइनबाट प्रोग्रामहरू चाहिँ डिफाइन गर्दैछौँ। र अब आउने नेक्स्ट इयरको प्लानिङमा किनकि यो इयर त वेआर अलरेडी इम्प्लिमेन्टिङ द प्रोग्राम द्याट हेज अलरेडी बिन अप्रुभ, तर नेक्स्ट इयरको प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका हामी सकहरूबाट पनि बाहिर निस्किन सक्ने अथवा यसलाई चाहिँ रेजिडेन्ट हुने किसिमले प्रोग्राम प्लानहरू गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भएको छ र त्यो लाइनबाट चाहिँ हामी प्रोग्रामहरू फर्दर प्रोग्रामहरू चाहिँ राख्छौँ। थ्याङ्क यू रामजीजी, अगाडि जानुहोस्। म्युट, तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ रामजी। सरी म्याडम, अर्को क्वेसन के छ भने अहिले कृषिको चाहिँ व्यावसायीकरणलाई चाहिँ हाम्रो जोड गइरहेछ प्रोभिन्सियल, फेडरल, लोकल गभर्मेन्टको पनि। तर त्यसको धेरै फाइदा लिने चाहिँ बिग इन्भेस्टर जोसँग पुँजी छ उनीहरूले मात्रै फाइदा लिएको देखिन्छ, त्यस्तो ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यसले गर्दा झन् यो इनइक्वालिटी बढ्दै गएको हो कि भन्ने, बढ्दै जाने हो कि भन्ने डर छ, त्यस्तो पो छ। एउटा क्वेसन त्योसँग सम्बन्धित छ। व्हाट डु यु थिङ्क? यो क्वेसन लामो भएकोले मैले छोटो गरेर भने हैन म्याडम। कृषिको कमर्सियलाइजेसन र कम्पिटिटिभनेस बढाउने भनेर हामीले लागिरहेछौँ र यसमा चाहिँ बिग इन्भेस्टरहरू चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टेड भएको, बढी बेनिफिट गरेको पाइन्छ, उनीहरूले अप्पर ह्यान्ड भएको देखिन्छ। यसले चाहिँ स्मल होल्डर फार्मरलाई चाहिँ अझ बढी मार्जिनलाइज गर्ने हो कि त्यो डर पो हुँदै गएको छ? यसलाई कन्ट्रोल गर्न के छ भन्ने क्वेसन छ। होइन, यो वास्तवमा यो अलिकति कमर्सियलमा जाँदाखेरि स्मल होल्डर चाहिँ लेफ्ट आउट हुन्छन् कि भन्ने त्यो कन्सर्न हामीलाई पनि वास्तवमा त्यो छ। तर हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ फार्मर भनौँ अथवा एन्टरप्रेन्योरलाई फोकस गर्ने किसिमले कार्यक्रममा पनि हामीले क्याटेगोराइजहरू गरेका छौँ कि जस्तो अब अलिकति कम्युनिटी लेभलमा अलिकति कमर्सियल स्केलमा जानेहरूको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले दिने जुन सब्सिडीहरू पनि छ त्यसको भोल्युम कम छ, उहाँहरूको आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट बढी हुने किसिमले गरेका छौँ भने स्मल होल्डरलाई चाहिँ हामीले एकदम अलिकति बढी उहाँलाई सब्सिडाइज गर्ने कुराहरू चाहे हाम्रो सर्भिसेसहरूमा होस्, अरू इनपुट्सहरूमा, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्टहरूमा, कम्युनिटी रिसोर्सहरू बिल्डअप गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी सेयर उहाँहरूसँग हामीले त्यो खालको प्रोग्रामहरूमा फोकस गरेका छौँ एउटा। र अर्को चाहिँ हामीले फेरि त्यो भन्दै जाँदा कमर्सियलाइजेसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ स्मल होल्डरको लागि डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू चाहिँ छुट्टै, जस्तो यो लोकल फुड सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि, बिल्डन गर्नको लागि भनेर लोकल क्रप प्रमोसन प्रोग्रामहरू छन्, अर्ग्यानिक प्रोग्रामहरूमा, र भ्यालु चेनमा कसरी उहाँहरूलाई ल्याउने भन्ने जोडमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको रहेको छ। त्यसैले अब हाम्रो दुइटै निड हो, फेरि कमर्सियल ग्रोअरलाई पनि आउनुपर्ने निड छ र स्मल होल्डरलाई पनि आउनुपर्ने निड छ। तर हाम्रो ब्यालेन्स कसरी गर्छौँ भने कमर्सियलहरूलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो गभर्मेन्टको सपोर्ट चाहिँ अलिकति जस्तो उहाँहरूलाई लोनहरूमा एक्सेस गर्ने कुराहरूमा भयो अथवा इन्सुरेन्सका मेकानिजमहरूबाट सपोर्ट गर्नलाई हाम्रो गभर्मेन्टको फेसिलिटेसन त्यतापट्टि हुन्छ। तर स्मल होल्डरलाई चाहिँ अलिकति बढी ह्यान्ड होल्डिङ चाहिँ गभर्मेन्टको स्मल होल्डरलाई पनि हुन्छ। त्यसैले प्रायोरिटीमा लार्जली हाम्रो स्मल होल्डर भएको हुनाले प्रायोरिटी त्यता हुन्छ। तर त्यो भ्यालु चेनमा फेरि स्मल होल्डरलाई मात्र सपोर्ट गरेर फेरि त्यो भ्यालु चेन कम्प्लिट पनि हुँदैन रहेछ भने चाहिँ त्यहाँ अरू एक्टरहरू, लार्जर एक्टर नआएसम्म, चाहे मार्केटिङमा होस् चाहे प्रोसेसिङमा होस्, होइन, प्राइभेट सेक्टर अलिकति लार्जर एग्रो एन्टरप्रेन्योरहरू नआउँदासम्म चाहिँ फेरि त्यो भ्यालु चेन कम्प्लिट पनि नहुने भएको हुनाले आई थिङ्क त्यो चाहिँ नि सुड बी ब्लेन्ड अफ बोथ, सपोर्टिङ ब्लेन्ड अफ बोथ, बट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द निड अफ द स्मल होल्डर्स। अर्को क्वेसन छ, we hear about a concept of Food and Drug Administration to monitor food quality. Any update on this issue? Can provincial government also monitor food quality through their own lab? अब यो चाहिँ फेरि अहिले अलिकति हाम्रो पोलिसीमा आएको कुरा छ एफडिए गर्ने भनेर, तर आई थिङ्क यो चाहिँ मोर अन द फेडरल गभर्मेन्टमै जुरिडिक्सनमा छ, खास गरी फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा पर्छ। र उहाँले चाहिँ अहिले यो स्ट्रक्चर एउटा पोलिसीमा आइसकेपछि
के भयो सुनेन? ठिकै छ, अघि ब्रेक भएको ठिक छ। थियो। हजुर, अनि त्यो एफडिए को चाहिँ अहिले वास्तवमा हामी फेडरल गभर्मेन्टमा हुँदा मिनिस्ट्रीमा हुँदा पनि यो छलफल भएको थियो। यसको के कुन यसले कन्सेप्चुलाइज गरेको एफडिए के हो, जस्तो हामीले युएसएमा देखेको जुन के अरे एफडिए भनेर छौँ त्यही खालको हो कि, किनकि हामी कहाँ त फेरि अहिले टोटल्ली डिफ्रेन्ट स्ट्रिममा चाहिँ यो कामहरू भइरहेछ होइन। कुनै ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अन्तर्गत छ, एग्रिकल्चरमा पनि अब लाइफ स्टकको कुरा र फुडको कुरा हामी एउटा डिपार्टमेन्टले हेरिरहेछ। त्यसलाई त्यो सबै डिपार्टमेन्टमा इन्टिग्रेट गरेर जाने कुन मोडालिटीमा गएको भनेर आई थिङ्क यो कन्सेप्टमै पनि धेरै एग्री गरिसकेका छैन होला, मिनिस्ट्रीमा छलफलमै छ। र अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ फुडलाई रेगुलेसन गर्ने, मोनिटर गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्समा गर्न थालिसकेका छैनौँ, किनकि स्टिल डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोलको विङहरू चाहिँ प्रोभिन्समा पनि छ, उहाँहरूको चाहिँ यो लेभलमा छ। उहाँले मेजर गर्नु त्यो गरिराख्नु भएको छ। तर स्ट्यान्डर्ड सेटहरू गर्दाखेरि चाहिँ प्रोभिन्सले पनि कतिपय, किनभने सबै स्ट्यान्डर्ड सेटहरू त फेडरल गभर्मेन्टले गरेको छैन र हामीलाई फिल हुँदा यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि केही स्ट्यान्डर्डहरू प्रोभिन्सले पनि तोक्नुपर्ने, बर नट एट द फेडरल गभर्मेन्टले तोकेको स्ट्यान्डर्ड भन्दा कम गुणस्तर हुने गरी होइन, त्यसैकोमा हुने, तर त्यसलाई टेस्ट गर्ने मेकानिजमहरू, त्यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने मेकानिजमहरू चाहिँ एकदम चाहिएको फिल भएको छ। तर अहिलेको हाम्रो क्यापासिटी पनि हामीसँग सफिसियन्ट ल्याब, सफिसियन्ट ह्युमन रिसोर्सहरू, त्यो खालको नलेज भएको, कम्पिटेन्स भएको प्रोभिन्समा पनि नभएको कारणले गर्दा कतिपय कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुँदा पनि त्यो ग्रेजुअल प्लानमा राखेका छौँ। तर एफडिएको बारेमा चाहिँ अब यो एफडिएको विङ त यो प्रोभिन्स लेभलमा हुने नहुने भन्ने थाहा छैन, किनकि त्यसको स्वरूप नै फेडरल गभर्मेन्टमा कस्तो हुने, त्यो चाहिँ कस्तो खालको इन्डिपेन्डेन्ट अथोरिटी हुने हो कि के हो भन्ने कुराहरूमा धेरै क्ल्यारिटी भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस हो, मैले अलिक धेरै भन्न सकिनँ त्यसमा चाहिँ। मैले एउटा क्वेसन अर्को पनि हजुरलाई पास अन गरेँ। अर्को चाहिँ खास हाम्रो गेहेन्द्र गुरुङजीको छ। 3वटा इस्युजहरू, च्यालेन्जेसहरू देखिन्छ कृषिमा: ल्याक अफ इरिगेसन, फ्रेगमेन्टेड ल्यान्ड पार्सल, र अर्को ल्याक अफ एक्सेस टु सर्भिसेस एन्ड मार्केट। र सँगसँगै अर्को के हो भने क्लाइमेट चेन्जको इस्यु। तपाईँले अघि पनि आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा राखिहाल्नु भयो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ कि क्लाइमेट चेन्ज सुड बी एड्रेस सिरियसली, टु विच आवर एफोर्ट्स आर नट ओरिएन्टेड। आवर एफोर्ट्स इन स्ट्राटेजी, एडमिनिस्ट्रेसन, फिनान्सिङ, क्यापेसिटी बिल्डिङ एटसेट्रा सुड एड्रेस दिस च्यालेन्ज। आई थिङ्क दिस इज द सजेसन्स rather than to aid on it. I think यसैमा के अरे रामजी सर, मैले जस्तो यो क्लाइमेट चेन्जकोमा इस्यु एकदम पर्टिनेन्ट इस्यु हो र मैले लाग्छ यो मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना गाउँ कार्यक्रम भनेर यहाँको मलाई प्रोभिन्सको एउटा फ्ल्यागसिप प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्टेसनमा छ। इट्स द 3rd इयर होइन, यो फर्स्ट भएको हुनाले त्यसको मेन त्यो प्रोग्रामको मेन एसेन्स भनेको नै हामीले त्यो जुन एरियाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ रिस्क एसेसमेन्टको आधारमा हामीले गाउँहरू छान्छौँ र त्यहाँ चाहिँ नि के छ क्लाइमेट रिस्कहरू र त्यसका चाहिँ अब एउटा कस्तो टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्दाखेरि त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनबाट चाहिँ कम्युनिटीसँग काम गरेको छ, अहिले त्यो सुरुवात गरेको छ। तर अब अलिकति क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ हामीसँग पनि धेरै त्यो एक्सटेन्सिभ लिस्ट अफ टेक्नोलोजीहरू नभएको र कुन चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी त्यसको लागि हुने र फार्मरहरूको त्यसमा फेरि विलिङनेस टु एडप्ट त्यसलाई पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ रहेछ। तर एटेन्सन गभर्मेन्टले दिएको छ र लिबरसँग नै हामीले काम गरेर यो एउटा क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट प्लान जुन बनाउँदैछौँ त्यसले चाहिँ के देखाएको छ भने यो जुन हाम्रो जुन खालको क्लाइमेट रिस्क भएको प्रोभिन्स छ यो पनि, त्यो प्रोभिन्समा चाहिँ वाट आर द सुइटेड टेक्नोलोजी जुनमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भोलि हामीलाई प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउन सकिने, एट द सेम टाइम क्लाइमेट रिस्क पनि घटाउन सकिने भनेर उहाँले केही टेक्नोलोजीहरू पनि हामीलाई सजेस्ट गर्नुभएको छ। एउटा त्यो हामीले गर्न सक्यो भने त्यो अनुसारले हामीले प्लानिङ गर्दा प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ती कमोडिटीमा, ती टेक्नोलोजीमा अबका दिनमा भइदियो भने पनि त्यसले धेरै मिनिमाइज गर्ने, रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने प्लस प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुरामा पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामी म्युचुअली छलफलमा छौँ र फाइनल गरेपछि सायद केही प्रायोरिटी हाम्रो त्यतापट्टि सिफ्ट पनि हुन्छ, अलिकति क्लाइमेट फ्रेन्डली टेक्नोलोजीहरूमा त्यसको एडप्सनमा चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ त्यतापट्टि पनि हुन्छ। Dr. Tiwari. Awesome. Thank you, Dr. Ghimiree now. So back to now our हाम्रो डिस्कसनमा Dr. Gopi Upreti is हाम्रो प्रोफेसर उप्रेती सरले चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको छ। I think mainly to reduce the jurisdictional responsibilities र त्योहरू चाहिँ clearly defined by हुन्छ। He is just sending a comment. Thank you very much, Dr. Upreti. And also see a comment from Dr. Bimala Rai Paudel. Thank you very much, Dr. Bimala, for attending this seminar and making a comment. Good to hear you here. The question from D. Rizal here: how do you see the prospect of procuring services from private sectors, including credible institutions such as LIBOR, rather than taking all delivered services by the government of its own? So basically, I think one question is LIBOR जस्ता संस्थाहरूलाई कसरी चाहिँ, how do you promote them? How do you help them grow? I think, do you have a comment, Sabnamji, on that?
अब यसमा अब MOU प्रोभिन्सले सुरु चाहिँ गरिसकेको छ। हामीले लिबरसँग एउटा MOU गरेर प्रोग्रामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र जोइन्ट प्रोग्रामहरू के हुन सक्छन् भनेर एउटा MOU चाहिँ गभर्नमेन्ट बिचमा भइसकेको रहेछ, एउटा लिबर र MOU के अरे मिनिस्ट्रीमा। अब त्यसकै एउटा भनेको चाहिँ हामीले अहिलेको यो क्लाइमेट स्मार्ट जुन हामीले मुख्यमन्त्री गाउँको कार्यक्रम गऱ्यौँ, जलवायु मैत्री गाउँको, त्यहाँ नै हामीले लिबरकोलाई टिमलाई चाहिँ अनबोर्ड गराएको छ कि उहाँहरूको अलिकति टेक्निकल हामी इन्फर्मेसनहरू सहयोग गर्ने कुराहरू छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यो कम्युनिटी सिड ब्याङ्कमा एकदम राम्रो काम अनुभव, उहाँहरूको एकदम एक्सटेन्सिभ अनुभव छ यो लोकल रिसोर्सेसहरूमा काम गर्दाखेरि भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरूमा जति पनि कम्युनिटी सिड इस्टाब्लिसमेन्टहरू गर्ने कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको हामीले टेक्निकल हेल्पहरू चाहिँ लिएका छौँ। उहाँबाट यो त्यसको भनौँ न कन्सेप्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने कुराहरूदेखि उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ लिएको छौँ। तर पार्टनरसिप प्रोग्राममा जोइन्टली जानलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले अलिकति जोइन्ट प्रोग्रामहरू डेभलप गरेर एउटा प्रोजेक्ट्सहरू जोइन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा को रूपमा जान चाहिँ बाँकी छ। त्यो चाहिँ नि हामीले जोइन्टली गर्दाखेरि उहाँहरूको टेक्निकल कम्पिटेन्स र गभर्मेन्टको पनि निड भनौँ न, गभर्मेन्टको प्रायोरिटीहरूको आधारमा हामीले जोइन्ट प्रोग्राम कोलाबोरेटिभ प्रोग्रामहरू बनाएर त्यसरी जान चाहिँ नि बाँकी छ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने एरिया लाग्छ मलाई, किनभने अलिकति क्रेडिबल संस्थाहरू उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै अरू आफ्नो इसिमोडहरू जस्तो संस्था छ जोसँग चाहिँ हामीले आई थिङ्क वी क्यान वर्क टुगेदर विथ द स्ट्रेन्थ दे हेभ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब आउने हाम्रा पाइपलाइनका एजेन्डाहरूमा तिनीहरू आउँछन् क्रमशः। Thank you very much. Yes, let's be a little bit quicker here in for respecting the time here. So अर्को क्वेसन छ यहाँ हाम्रो निरज जोशीज्यूबाट है। उहाँको कमेन्ट के छ भने cardamom marketing of a large cardamom, which is the most important export agriculture commodity in Nepal, produced in the province. And I want to know if it goes to India together with one produced in eastern Nepal, your province 1, especially through Biratnagar, Jogbeni custom, or there is a different channel role for provincial government of playing. So के छ त्यसको मार्केटिङ र एक्सपोर्टको बारेमा के छ त सबनमजी त्यसमा यसो क्विक समरी? हजुर, यसमा चाहिँ अब अलिकति मार्केटिङ च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो भने यो कार्डममको हाम्रो मेजर एक्सपोर्ट मार्केट अहिले इन्डिया भएको मेजर भएको कारणले र अरू मार्केटहरू हामीले धेरै पेनिट्रेट गर्न सकेको छैनौँ। तर यो चाहिँ अलिकति ग्लोबल ट्रेडको पनि विषय भयो। मतलब प्रोभिन्सले मात्रै भन्दा नि हामीले चाहिँ प्रोभिन्सले भनेको खास गरी त्यसको एरियाहरूमा इम्प्रुभ गर्नको लागि होइन, प्रोडक्सनहरू बढाउनको लागि र ड्राइङ र प्रोसेसिङलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने भनौँ न, जुन मार्केटमा हाम्रो जुन खालको ट्रेडिसनल ड्राइङ भन्दा फरक हिसाबले जाने किसिमले चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ। तर अलिकति यो ग्लोबल ट्रेडको कुरा भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय, सङ्घीय वाणिज्य मन्त्रालयको पनि यसमा भूमिका हुन्छ एउटा। र अर्को चाहिँ उहाँहरूको एउटा एसोसिएसन पनि छ, कार्डामम एसोसिएसन छ, र उहाँहरूको यो हाम्रो प्रोभिन्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मन्त्रालय, के अरे कृषि मन्त्रालयहरू मार्फत चाहिँ यो हाम्रो अरू डेस्टिनेसन मार्केटहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ। अलिकति हाम्रो मार्केट डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने छ, त्यसमा कामहरू पनि भइरहेछ। जस्तो हाम्रो अलिकति अहिले यो साउथ के भन्छ यो हाम्रो यो अरबन कन्ट्रीहरूमा यसलाई हामीले पेनिट्रेट गर्नुको लागि चाहिँ केही कोसिस पनि भइरहेको छ अहिले। मलाई लाग्छ त्यो अलिकति हामीले मेजर हाम्रो एक्सपोर्ट चाहिँ इन्डियामा नगरेर अरू मार्केटमा मात्र गर्न सक्यौँ भने पनि यसको धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ अलिकति सल्युसनमा जाने देखिन्छ। अहिलेको च्यालेन्ज भनेको हामी डिपेन्डेन्स धेरै मार्केटमा र अलिकति ब्रोकरहरूको धेरै रोल भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम फ्लक्चुएसन, ग्लोबल मार्केटको फ्लक्चुएसन आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो यहाँ इन्टरनल प्लेयर्सहरूले पनि धेरै काम गरेको देखिन्छ, खास गरी इन्डियन हाम्रो व्यापारीहरूले भनौँ त्यो भएको छ। त्यसैले मार्केट डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने नै एउटा मेजर यसको एउटा अप्सनको रूपमा देखाएको छु। र त्यसको लागि मलाई लाग्छ अलिकति यो चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयले यो डेस्टिनेसन मार्केटहरू थ्रु द एम्बेसिजहरूबाट हाम्रो अलिकति समन्वय सहकार्य गर्यो भने चाहिँ त्यो क्वालिटीहरू एन्स्योर गर्ने कामहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशहरूले काम गर्न सक्ने गरी जान सकिन्छ होला। Awesome, thank you very much. Let us be a little bit concise here. So in terms of the time, we are running a little late, so we will try to be to summarize as quick as we can. So हाम्रो विष्णु उप्रेती ज्यूको पनि क्वेसन छ यहाँ। Congratulations Sabramji for excellent presentation. How you see the possibilities of mobilizing universities and research centers to generate evidences for policy making of the Gandaki zone भनेर उहाँले यो त हजुर सबनमजी क्विक यसको रेस्पोन्स उहाँलाई गर्नु होला। र त्यसपछि इनफ्याक्ट I would like to request also Vishnu Upreti just to make a comment from your perspective, how you see it, how things are in terms of plans and progress in a similar way. Would also like to hear your view in a 1 or 2 minutes at the max. So Sabramji, please could you respond his answer? How do you see mobilizing universities and research centers to generate evidences for policy making?
फर गण्डकी जोन त्यो रेस्पोन्स हजुरले गरेपछि आई रिक्वेस्ट हाम्रो विष्णुजीलाई। हस्, यो त अब अघि पनि हाम्रो नवराज देवकोटा सरले पनि भन्नुभएको थियो, हाम्रो यहाँको जुन पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युसन पनि अब विष्णु सरको जस्तो भयो, सँगसँगै यहाँ हाम्रो गण्डकीमा पनि प्रतिष्ठान जुन इस्टाब्लिस भएको छ विथ द रिसर्च अब्जेक्टिभ अल्सो, त्योसँग पनि हामीले काम गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले देखाएको छौँ। अब हामीले कस्तो पनि पोलिसी स्टडीहरूमा चाहिँ मन्त्रालयको त्यति धेरै कम्पिटेन्स भएको हामीले छैनौँ, किनकि हामी अलिकति बढी टेक्निकल प्रोग्रामहरूमा फोकस भएको हुनाले एउटा चाहिँ उहाँहरूसँगको हाम्रो प्लानहरू यो छ, अब डिस्कसनमै छौँ, किनभने कोभिडले गर्दा धेरै कुरा प्लान गरे अनुसार वी आर नट एबल टु मुभ। तर जस्तो गण्डकी प्रोभिन्स के अरे गण्डकी युनिभर्सिटीको चाहिँ हाम्रो त्यहाँको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ हाम्रो कुरा पनि भयो होइन, अलिकति कुन एरियामा गर्न सकिन्छ, हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङहरू कसरी गर्न सक्छौँ र पोसिबल स्टडी एरियाहरू कुन हुनसक्छ, पोलिसी एरिया कहाँ हुनसक्छ भनेर डिस्कसन हामीले सुरु गरेका छौँ। र यस्तो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ हामी त्यति धेरै अरूसँग अहिले अप्रोच गरिसकेका छैनौँ, तर आई थिङ्क देयर इज अलवेज एन अपर्च्युनिटी। हामीले काम गर्नलाई हामीलाई यो खालको एक्सपर्टिज हामीलाई जरुरी हुन्छ, आवश्यक हुन्छ, र हामी मिनिस्ट्रीको पनि निड अनुसारको अलिकति मोनिटरिङ गर्ने कुराहरूमा, पोलिसी सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क यस्तो खालको इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ कोलाबोरेसन गर्न सक्यो भने, र त्यसको लागि प्रोभिन्स मिनिस्ट्री इज ओपन भन्ने मात्र भने मैले अहिले। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। डाक्टर उप्रेती। उहाँ अनम्युट हुनुहुन्छ। I think looks like Upreti ji, maybe he हजुर। नमस्कार सर, म्याडमहरु सबैलाई थ्यांक यू हजुर। मलाई पनि मेरो अब्जर्भेसन राख्ने अवसर दिनुभएकोमा शबनम जीलाई विशेष बधाई, एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो र जानकारी पनि भयो। एउटा अहिले मैले देखेको समस्या, थुप्रै इनोभेटिभ कामहरु थुप्रै ठाउँमा स्थानीय सरकारहरुले, प्रदेश सरकारहरुले गरिराखेका, तर त्यसको पर्याप्त जानकारी सबै ठाउँमा नभएको हुनाले नि एउटा कन्फ्युजन देखिएको छ। मैले क्विकली 2-3टा बुँदाहरु मेरो अब्जर्भेसन राखेँ यही अहिलेको उहाँको प्रस्तुतिको सवालमा, र त्यसमा अहिले यहाँ उठेका सवालहरुमा पनि पहिला त म मेरो सरहरु, आदरणीय सरहरु पनि थुप्रै देखेको छु। साथीहरु सबैलाई नमस्कार। यो अहिले चाहिँ एउटा कुरो अलिकति अपेक्षा र डेलिभरीको बीचको असन्तुलनको पाटो अलि बढी देखियो। अब यो संहिता नै हाम्रो लागि नयाँ, संहिता पछि फेरि अब यो कार्यान्वयनमा गएको पनि निर्वाचन पछि मात्रै 2.5-3 वर्ष हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै कामहरु भएका र अनुभवबाट सिक्दै जाने भएको हुनाले मलाई आफैलाई चाहिँ यो खास गरी प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्नमेन्टको काममा त्यति धेरै अहिले हात्तिनु पर्ने, निराश हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन। दुईटा चुनौती मैले देखेको, हामी पनि यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट सूक्ष्म तरिकाले यहाँ भएका यी कठिनाइहरू यो सबैको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि एउटा समन्वयको अत्यन्तै ठुलो चुनौती रहेछ, खास गरी 3 तहका सरकारहरू बीच र त्यहाँ भित्रकै पनि अन्तर संस्थाहरूको बीचमा, मन्त्रालयहरू बीचको एउटा यो अत्यन्तै ठुलो चुनौती, जसमा प्रोभिन्स फेडरल सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने। दोस्रो जनशक्ति, खास गरी यो जनशक्तिको सवाल पनि अघि शबनमजीले पनि उठाउनु भयो। व्यापकै अप्ठ्यारो पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर यो देखाएको छौँ हामीले। अनि त्यसैको कारणले यो रोल क्लास, इन्ट्रेस्ट क्लास, अघि शबनमजीले ट्याक्कै एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, फेडरल स्टाफहरू प्रोभिन्स र लोकलमा जान पनि गाह्रो मान्ने, यो एउटा मनोविज्ञान पनि देखिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि 2 वर्षमा राज्यको रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे भएको देख्छु म, त्यो चाहिँ एउटा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि, र म त अहिले नीति नै अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमा सरकारी निकायमै भएको कारणले पनि यो ट्रान्सफर्मेसन राम्रो गएको जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू प्रश्नको रूपमा उठेका पनि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन् भन्ने कुरो छ। अहिले हामीले अनुसन्धानै गरिरहेका छौँ, यसमा पनि हाम्रो प्रिलिमिनरी फाइन्डिङ के छ भने
अरू थुप्रै राजनीतिक सामाजिक प्रशासनिक कारणहरू होलान्, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्दाखेरि हचुवाको भरमा बन्ने, अनुसन्धानमा आधारित भएर अनुसन्धान पनि नीति अनुसन्धानको चक्र अनुसारको अनुसन्धान भएर त्यो अनुसन्धानको आधारमा नीति बन्ने भइदिएको भएदेखि कार्यान्वयनमा जान सजिलो हुन्थ्यो। संस्थागत संरचनाको प्रष्टता पनि छैन, कानुनी प्रोभिजनको सुनिश्चितता पनि छैन, साधन स्रोत र जनशक्तिको सुनिश्चितता पनि छैन। अनि नीति र कार्यक्रमहरू आउँछन्, भोलि त ती त कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, त्यसपछि जनतामा निराश आउँछ। त्यस कारणले शबनमजीहरू जस्तो जिम्मेवार अधिकारीहरू सबै क्षेत्रकोले एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ आफ्नो नियमित प्रोग्राममा बनाउनु पर्ने चाहिँ कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमहरू अथवा नयाँ नीति प्रोभिन्समा, स्थानीय स्तरमा, केन्द्रमा जहाँ पनि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नीतिको अनुसन्धान गरेर एभिडेन्सको आधारमा बनाउने काम चाहिँ सुरुवात भयो र यसलाई संस्थागत गरियो भने एउटा पाटोबाट निस्केका प्रब्लमहरूको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसैमा अहिले हामीले हाम्रो काम त प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव दिने भएको हुनाले हाम्रो कार्यकारी जिम्मेवारी त छैन, तर पनि अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने नीति बनाउने दिग्दर्शन तयार गरिरहेका छौँ। अनुसन्धानको आधारमा एभिडेन्स बेस्ड कसरी गर्ने भनेर सायद त्यसले पनि हेल्प गर्छ होला। मेरो समग्रतामा भन्दाखेरि के भने हाम्रो अहिले जसरी चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको प्रोसेस गइराखेको छ, यसमा साह्रै धेरै दिक्क मान्नुपर्ने, आत्तिनु चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर अलर्ट भएर यसका फन्डामेन्टल कजेजहरू के हुन् त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ। र खास गरी यो जनशक्तिमा पनि महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि भर पर्दो रहेछ। शबनमजी सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ पोजिटिभ भइदिँदाखेरि धेरै कुराहरू हुने रहेछन्, उहाँ नेगेटिभ भइदिनु भयो भनेदेखि अथवा इनएक्टिभ मात्रै भइदिनु भयो भने धेरै बिग्रिने रहेछ। यो शबनमजीले अहिले प्रस्तुत गरे भएर उहाँलाई उदाहरण दिएको। महत्त्वपूर्ण पदमा बस्ने मान्छेहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। यति भन्दै मलाई लागेको मेरो क्विक अब्जर्भेसनहरू राखेँ। धन्यवाद। Thank you very much, Vishnuji, for your quick and very concise remarks. Really appreciate it. Ramji ji, your last question before, because we are pretty much almost 9 o'clock, or not almost. So maybe can you pick one last question, and I think we should go to the closing remarks. Do you think we still? मलाई एउटा सानो क्वेशन सोध्न दिनुहोस् है। हजुर 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 राख्नु भयो भयो त्यसो भए लास्ट क्वेशन। हजुर हजुर होइन, मैले एउटा सानो शबनमलाई एउटा सानो क्वेशन मैले सोध्नु छ। हजुर भन्नुहोस् न हजुरले। ए होइन, अब म त रामजीले भन्ने हो कि भनेर भने पहिलो कुरा त शबनमलाई एकदमै एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन, वेल आर्टिकुलेटेड एन्ड भेरी इन्साइटफुल, इन्फर्मेटिभ होइन। अब मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अघि हाम्रो के अरे विष्णु उप्रेतीजीले भनेको कुराहरूसँग मेरो अघि क्वेसन आएकै थियो। मेरो एउटा के भन्नु छ भने हामीले अहिले 3वटा गभर्मेन्ट छन् हाम्रा, लोकल, प्रान्तीय र फेडरल। अब सबैले एग्रिकल्चरलाई नै स्ट्रेन्थेन गरेर जाने, प्रोडक्टिभिटी बढाउने, यहाँ गर्ने भन्ने यो सबै बाहिर धेरै जसो प्रोपोगन्डा इन्फर्मेसन एकदमै आइरहेको छ। तर ग्राउन्ड रियालिटीमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि एग्रिकल्चर कोअपरेटिभलाई चाहिँ तपाईँको वास्तवमा अब यहाँ इभन एउटा क्यापिटलिस्टिक कन्ट्री अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि प्रोडक्सन कोअपरेटिभ, मार्केटिङ कोअपरेटिभ, कन्ज्युमर कोअपरेटिभ को के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा नेटवर्क भएर तपाईँको चाहिँ वास्तवमा धेरै कामहरू, राम्रो कामहरू भएको छ। साउथ कोरियामा त्यस्तै राम्रो काम भएको छ। अब जापानमा त्यत्तिकै राम्रो काम भएको छ। नेपालमा त अब अहिले कोअपरेटिभ त यो अहिले गभर्मेन्टको सरकारको हाम्रो त्यहाँ विष्णुजी पनि हुनुहुन्छ होला, प्लिज विष्णुजी तपाईँ राम्रोसँग सुन्नुहोस्, पोलिसी उसमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो विशेष गरिकन नोट एजेन्डा गर्नु, यो एजेन्डालाई चाहिँ राख्नु, अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोअपरेटिभ एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ प्रोडक्सन, कन्ज्युमर र चाहिँ मार्केटिङ, यो 3वटाको नेटवर्किङ चाहिँ एउटा फाउन्डेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँको अहिलेको गभर्मेन्टले बनाउनतिर जानुपर्ने हो। त्यसमा के भइराखेको छ नाराको रूपमा चाहिँ कोअपरेटिभ हाम्रो यहाँ त्यहाँ यसो भन्ने थुप्रै आएको छ होइन। त्यसमा पनि अलिकति प्रोग्रेसिभ गभर्मेन्ट भएको हुँदाखेरि कोअपरेटिभ त उनीहरूको मुखमा जहिले पनि नाराको रूपमा आउने गर्थ्यो। अब अहिले प्रोग्रामको लेभलमा, पोलिसीको लेभलमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसको डेभलपमेन्टको लेभलमा के भएको छ? म तपाईँको एउटा तपाईँ पोलिसी लेभलमा पनि
अब भएको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ के छ गभर्मेन्टको एक्ज्याक्ट तपाईँको चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी अहिले के भइराखेको छ? सपना म्याडम यो कोअपरेटिभको बारेमा चाहिँ तपाईँ म्युटमा म्युट ओके मैले अघि मैले स्लाइडमा पनि प्रेजेन्ट गर्दा अलिकति कुराहरू राखेँ। खास गरी मार्केटिङमा कोअपरेटिभले अलिकति ल्याउन सकेका छैन। प्रोडक्सनमा केही हदसम्म छन्, तर हाम्रो प्रोडक्सन कोअपरेटिभहरू पनि अलिकति सेभिङ एन्ड क्रेडिटमै बढी चाहिँ अहिले केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर अहिले जस्तो एउटा उदाहरण चाहिँ यो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जुन गभर्मेन्टले एनाउन्स गर्यो, फेडरल गभर्मेन्टले, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक्टरको रूपमा, मेजर एक्टरको रूपमा चाहिँ कोअपरेटिभलाई पनि एउटा प्रोभिजन लिएर आएको छ। भनेपछि उहाँले फार्मरहरूसँग एमएसपीमा किनिदिनु भयो भने त्यसको लागि केही इन्सेन्टिभाइज गरेर पनि उहाँलाई अलिकति मार्केटिङ एरियामा पनि आउनको लागि भनेर गभर्मेन्टले पनि छ प्रोग्राम छ। हाम्रो पनि मिनिस्ट्री अफ कोअपरेटिभ पनि भएको कारणले गर्दा हाम्रो कोअपरेटिभ केन्द्रित प्रोग्रामहरू, उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्ड गर्ने कुराहरू र वान कोअपरेटिभ वान प्रोड्युस भनेर पनि हाम्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ छन्। तर एकदम हजुरले भने जस्तो दे आर मेजर एक्टरहरू हुन् र जुन जसरी अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कोअपरेटिभले आफ्नो एउटा गति लिएको छ, हामी कहाँ चाहिँ सेलेक्टिभ मात्रै छैन। अब डेरी कोअपरेटिभहरू केही अगाडि आउनु भएको छ, केही सेलेक्टिभ कोअपरेटिभहरू चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा पनि आउनु भएको छ। तर अधिकांश कोअपरेटिभलाई चाहिँ अलिकति बढी उहाँहरूको कलेक्टिभ भनौँ न कलेक्सनमा, एग्रिगेसनमा, प्रोडक्सनमा ल्याउन चाहिँ नि अलिकति एफोर्टहरू लाउनु पर्ने कुरा छ। तर नीतिगत व्यवस्थामा हजुरले डाक्टर उप्रेतीलाई पनि क्वेसन गर्नुभयो भने मैले त्यसमा चाहिँ अब तिवारी सर, त्यहाँ थुप्रो क्वेसनहरू छन्। यहाँ सरहरू, साथीहरू, सायद अहिले हाम्रो टाइमको उसले गर्दाखेरि हामी एड्रेस गर्न सकेनौँ, सरी फर द्याट। सम्भवतः हामी क्वेसनहरू सबनम म्याडमलाई फरवर्ड गर्छौँ, उहाँबाट आन्सर छोटकरीमा आउन सक्यो भने हामी पछि कुनै दिनमा यहाँलाई सेयर गर्नेछौँ हाम्रो वेबसाइटहरूबाट, होइन तिवारी सर? त्यसै गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर घिमिरे, एन्ड वी रियली एप्रिसिएट तपाईँहरू सबै साथीहरूको यत्रो चाहिँ very interesting discussion. Thank you very much for all your participation. And I would like to request Dr. Pradeep Wagle to make the closing comments and close the presentation and in the meeting, please. Dr. Wagle, please. Thank you, Dr. Tiwari. On behalf of NAPA Executive Committee, I would like to thank our Speaker, Secretary Sabnam Madam, for very nice presentation within a short notice. And I would also like to thank all our participants in this Zoom meeting and our Facebook live stream. And we again promise that we will try to bring more relevant talks and webinars like this and have a very good discussion and interaction in future also. So please stay tuned with NAPA platforms like our Facebook, email. And as a chair of Membership Drive Committee, I would also like to request to join NAPA if you are not a member of NAPA and you are joining this type of webinar. So that way you will not miss. So otherwise you may not get those information. So please plan to join. And तपाईँलाई एउटा जानकारीको लागि हाम्रो नेपालमा एसोसिएट लाइफ मेम्बर चाहिँ जम्मी 5000 एकचोटि तिरेपछि 5000 रुपैयाँ लाइफ मेम्बर भइन्छ, एसोसिएट लाइफ मेम्बर। त्यसैले जोइन हुनुभयो भने यस्ता इन्फर्मेसनहरू तपाईँको इमेल इनबक्समै आउने हुनाले धेरै पर फेसबुकसम्म पुग्न नपर्ने हुनसक्छ। त्यो हुनाले म फेरि पनि इन्करेज गर्छु। र एउटा हाम्रो अलिकति एउटा हाइलाइट भनौँ अथवा एउटा रिमार्क चाहिँ के राख्न चाहन्छु म भने हाम्रो फोकस आजसम्म चाहिँ नापाको फोकस चाहिँ सेन्टरमा भनौँ न, त्यो हाम्रो फेडरल लेभलमा अथवा हाम्रो युनिभर्सिटीमा थियो भने हामीले यो फोकसलाई डाइभर्ट भन्दा पनि एक्सपान्ड भनौँ होइन। हामीले चाहिँ आज एक्सपान्ड गरेर, किनकि रियल चेन्ज आउने भनेको लोकल लेभलमा हो, फार्मर लेभलमा हो। त्यो हिसाबले हामी त्यो डिरेक्सनमा जानुपर्छ र अब हामीले अलिकति रियल चेन्ज माथि कुरा मात्रै गरेर मात्रै पोलिसी लेभलले मात्रै भन्दा पनि रियल चेन्जमा जाउँ र हाम्रो लोकल प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ के छ त वस्तुस्थिति। अब आज हामीलाई सबनम म्याडमले दिनुभयो, अब यसबाट हामीलाई मोटामोटी आकलन हुन्छ कि हाम्रा सबै प्रदेश 7वटै प्रदेशमा यही त होला होइन, मोटामोटी कुराहरू त बेसिक कुराहरू त त्यति नै हुन् भन्ने हिसाबले एउटा इक्जाम्पल भनौँ न एकजना दिनुभयो तपाईँले। र त्यसबाट हामीलाई थाहा भयो त्यहाँ कति टेक्निकल ग्यापहरू छन् होइन, म्यान पावरहरूको सर्टेजका कुराहरू छन्। त्यो हुनाले हाम्रो यो पनि हाम्रो टाइटलमा पनि हजुरले राख्नु भएको छ इफेक्टिभ कोलाबोरेसन होइन। हामी नापामा अब धेरै हाम्रो डाक्टर पराजुली प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो 400+ मेम्बर यो इभर ग्रोइङ छ।
ग्रोइङ भइरहेको सोसाइटीमा हामीसँग धेरै सबै खालका एक्सपर्टिजहरू भएको कन्डिसनमा हामी कोलाबोरेसन गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो टेक्निकल चाहिँ एक्सपर्टिजहरू सेयर गर्न सक्छौँ, इन्टरेक्सन डिस्कसनहरू फिडब्याकहरू गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै अहिले भन्नुभयो जस्तो म्युनिसिपालिटिजहरू तल तल चाहिँ के छ, अथवा यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा चाहिँ अरू विकासका कुरा चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्ने, एग्रिकल्चर प्रायोरिटीमा नपर्न सक्छ। तर एग्रिकल्चर नै यसको ब्याकबोन भनौँ न, गाउँको इकोनोमी स्ट्रङ बनाउने त एग्रिकल्चर। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर भन्नुभयो तपाईँले कोभिडबाट धेरै युवाहरू फर्किएका छन् र उनीहरू फर्कन चाहन्छ, जुन एउटा एकदमै राम्रो कुरा त्यहाँ सर्वे भएको रहेछ है। त्यसबाट उहाँहरूको अलिकति फिडब्याक बुझ्न सकियो भने हामीलाई चाहिँ यो के लाग्छ भने यो कोभिड हुँदा हुँदै यसले चाहिँ हामीलाई एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी चाहिँ दियो कि त्यो हाम्रो जुन युवाहरू आएका युवाहरूलाई तपाईँहरूले उहाँ जब गरेर पैसा आइरहेको युवालाई बोलाउन गाह्रो थियो भने उहाँ आइसकेकालाई इन्गेज गराउन चाहिँ अब हामीले त्यो राइट टाइममा राइट पोलिसी ल्यायौँ र उहाँलाई अलिकति टेक्निकल नो हाउ भनौँ न, काम त गर्ने एग्रिकल्चरमा गर्ने जम्मै जग्गा बाँझो छन्, गाउँ गाउँमा सबै बाँझो छन् होइन, युवाहरू आउनुभएको छ, तर अलिकति कसरी गर्ने के गर्ने एउटा टेक्निकल नो हाउ भयो भने र उहाँहरूलाई अलिकति अहिले तपाईँले सब्सिडिजका कुरा गर्नुभयो, केही चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई एट्र्याक्सन गर्ने त्यो खालका प्रोग्रामहरू भयो भने चाहिँ सायद एग्रिकल्चरले अर्को लेभल फड्को मार्नको लागि यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट टाइमिङ पनि हो। र त्यही हिसाबले अहिले तपाईँले एउटा जुन स्लाइडमा राख्नुभयो त्यो स्लाइडमा लेट्स वर्क टुगेदर होइन, तपाईँहरूको त्यो चाहिँ हामीले कसरी इफेक्टिभ कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ क्यापासिटी बिल्डिङमा। विभिन्न चाहिँ यो कोर्स करिकुलमहरू हामीले एउटा त्यो TUIS-सँग सुरु गरिसकेको हो। डाक्टर पराजुली लास्ट इयर गएर एउटा वर्कसप एटेन्ड गरेर आइसक्नु भएको थियो। अनि यस्ता कुराहरूलाई हामी एक्सपान्ड गरौँ। र तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने नापाले हामी एउटा छिट्टै नै त्यो हाम्रो जुन नापा रस्टर पुल हामी यो पब्लिस गर्ने उसमा छौँ। हामी अब यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर छिट्टै नै भए पछाडि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो हाम्रो पब्लिक इन्फर्मेसन हुन्छ कि कसको कति एक्सपर्टिज छ, हामीसँग के छ। त्यो हिसाबले हामीसँग मलाई लाग्छ हामीसँग सबै एक्सपर्टिज कभर गर्ने भनौँ न, सबै डिसिप्लिन कभर गर्ने एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले इफेक्टिभ कोलाबोरेसनमा लागौँ होइन, सबै हामी त्यो क्यापासिटी बिल्डिङ नलेज सेयरिङ र यसरी इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ हाम्रो त्यो जुन नलेज ग्यापहरूलाई फुलफिल गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्दै जुन जति सबैजनालाई चाहिँ फेरि पनि जोइन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै अब हाम्रो यो नर्थ अमेरिकातिरबाट पार्टिसिपेन्ट हुने पार्टिसिपेन्टहरूलाई गुड नाइट, अनि नेपालतिर हुँदै गर्नुभएकाहरूलाई भर्खर मन्डे मर्निङ छ, तपाईँहरूको हेभ अ गुड डे भन्दै अहिलेलाई यो मिटिङ चाहिँ यो हाम्रो वेबिनार यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।